Happy evening, my dear lovable students. Thank you, teacher. என்னடா வீடியோ ஆன் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா? சரி, ஒரு ஹாயை போடு. ஜூம். அஜய், அங்கே போயிட்டா இங்கே யார் ரிவைஸ் பண்ணுறதப்போ? அங்கேருந்தே பண்ணுறேன்றியா? சரி. இன்றைக்கி சில இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்ஸ் போடலாம். இந்த S12 குயிக்காமல் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டுப்போம். நேற்று என்ன படித்தோம் அப்படின்றத சொல்லுவான். எதனா புதுசாக எதனா வீட்டில் போய் படிச்சிருப்பான், அதை வேறு ஆட் பண்ணுவான். தெரியும்ல, என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். வீட்டில் போயெல்லாம் படிக்காத, மண்டே ஈவினிங் தான் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் படிக்கணும். புரியுறதா இல்லையா? ரைட். இன்னொரு 2 நாளில் முடிச்சிருவேன். இன்றைக்கி மண்டே ஈவினிங் முடிச்சிருவேன். ஸோ அப்புறம் போய் லைன் பை லைனாக படிச்சுக்கோ, ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸையும் படிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். ரெடி. அஜய் ஒரு குயிக் ரிவிஷன் பண்ணுவான். இந்த S12 இன்கம் டாக்ஸஸ். இந்த S22 சொன்னேல, அதுவும் பண்ணணுமா சார்? அதெல்லாம் வேண்டாப்பா. இந்த S22 சொல்ல, AS22ன்னு சொல்லியிருப்பேன். அதெல்லாம் வேண்டாம். ஓகேவா? ரைட். இந்த S12 மட்டும் பண்ணால் போதும். அசிங்கமாக அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட், டாக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்னு செக். So last class we started with Ind AS 12, and as per Ind AS 12 we have to follow only balance sheet approach and not income approach. Sir, unga face தெரியல. ஏய், என் மூஞ்சி தெரிஞ்சாதான் குழந்தை பேசுவான். தெரிஞ்சுக்கா. கண்டதை காமிக்கிற நீ. சரி, இப்போ தெரியாதா? அவன் மூஞ்சியை காமிச்சிட்டானா? சரி, சொல்லு. As per Ind AS 12 we have to follow only balance sheet approach. டேய், கேக்குறதா? ஓகே. Not profit and loss or income approach as given in AS 22. And as per balance sheet approach we have to take carrying amount as per the books of accounts and calculated as per Ind AS. Carrying amount calculated as per Ind AS. Then we have to take tax base, which is the value of the asset calculated as per Income Tax Act. Excellent. As per tax laws. Maintained in tax records. So then what we have to do is we have to see the difference between the carrying amount and tax base. And suppose we took an example of accrued income last class. That difference is called as that difference is called as temporary difference. That difference is called as temporary difference. In AS 22 it was called as timing difference, which we should not call here, and we should call here as temporary difference. அது மாதிரிலாம் இங்கே பேசுனா அடிச்சிருவோன்றான். புரியுதா? ஓகே. Because I got little bit confused, sir. So okay, now you are clear. Okay, it's a temporary difference. So when the temporary difference gives rise to future tax liability or future cash outflow, it is called taxable temporary difference. Excellent. Okay. If the temporary differences results in future tax liability, it is called as taxable temporary differences. For taxable temporary differences we create deferred tax liability. And when the temporary difference brings in future cash savings, we call that temporary difference as deductible temporary difference. And deductible temporary difference will bring in deferred tax asset. So deferred tax asset should be recognized only when there is virtual certainty. No, don't bring all these things here. Okay, I never said all those things. Whatever I have not said, you are not supposed to tell. Okay, right? That is AS 22, they use the word virtual certainty and other things. Here I didn't say anything about when a deferred tax asset should be recognized. Whether I said these are the conditions that must be satisfied, then only deferred tax asset should be recognized. No, I never said it. Okay, today's class I am planning to tell it. You want me to tell right now when a deferred tax asset should be recognized in the books of accounts as per in the AS 12? நேத்திக்கு நீங்க சொன்னதே இதுக்கு நினைச்சேன். இல்லப்பா, நான் அது மாதிரி சொல்லவே இல்லடி செல்லம். அது AS 22ல அது மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொன்னேன்னா, டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அசெட் பண்ணும்போது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டேனே தவிர இந்த AS 12ல டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அசெட்டை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு வர்ச்சுவல் சர்டனிட்டி கிட்டனிட்டிலாம் வந்துமே சொல்லலை. ஓகேவா? ரைட். அப்போ என்ன சார் சொல்லியிருக்கான்? அது அப்புறம் சொல்கிறேன்.
Oh, yes, எப்போ yes. டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட்டை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லியே கொடுக்கல இன்னும் இனிமேல் தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஓகேவா ரைட் I thought the same will be here also, so only you told. இல்லை அது மாதிரிலாம் பண்ணிடாது அது மாதிரிலாம் பண்ணுறது இங்கேயும் அங்கேயும் வேற So then when there is a deductible temporary difference, it gives rise to deferred tax assets. கரெக்ட் And for that, first we took an example of accrued income. And accrued income is an example of an asset, which say for example has to be recognized only on receipt basis under the Income Tax Act. But since it has already accrued, we would have already recognized it in books of accounts as per Ind AS. Therefore, there would be a carrying amount. But since it would be recognized only on receipt basis as per the Income Tax Act, that there would not be any asset recognized in tax records. So the tax base will be 0. So, for example, if the carrying amount is 100 rupees, then the temporary difference will be rupees 100. Then, if we assuming the tax rate is 30%, we will take deferred tax asset or deferred tax liability. Now, since this temporary difference will bring in future cash outflow or future tax liability, this will become a deferred tax liability, and the temporary difference is taxable temporary difference. And deferred tax liability will be calculated as a percentage of tax on temporary difference, and that will be closing balance of deferred tax asset or The deferred tax which you are calculating is nothing but closing balance in deferred tax liability account. அதுதான் நான் கொடுத்துருக்க வெப்பன் உனக்கு ஓகேவா அந்த இடத்துல எதுவும் மிஸ் பண்ணிடாது ஸோ கேரியிங் அமௌண்ட் ஆஸ் பர் இந்த இயர்ஸ் tax base, the difference is temporary differences. We need to logically we can think and find out whether it is a taxable temporary difference or deductible temporary difference, or sir no logic sir, if the carrying amount of the asset if the carrying amount of the asset is greater than the tax base of the asset, the opposite is the deferred tax. If the carrying amount of the asset is greater than the tax base of the asset, then it results in deferred tax liability. If the carrying amount of the asset is less compared to the tax base of the asset, then it is a deferred tax asset. Same is the deferred tax. In case the carrying amount of the liability is greater than the tax base of the liability, opposite, which is the deferred tax asset, carrying amount of the liability is less compared to the tax base of the liability, same, so deferred tax liability. என்னடா இத டப்பா அடிச்சு வச்சிருக்கோமா இல்லையா நம்ம ஓகே ரைட் otherwise logically also we can think Then this is for year 1, we would be recognizing a deferred tax liability of 30 rupees, which will be closing balance and deferred tax liability account. Excellent. And corresponding debit will be given in P&L or OCA account. Excellent. And in this case, depending on whether the item is accounted in P&L or OCA. In case that item is accounted in P&L, the impact will be in P&L. If that item is accounted in OCA, deferred tax will also be accounted in OCA. This is for year 1. Then suppose that realization happened in year 2. Then the income would be taxed in year 2. And this accrued income as carried in the books of accounts will no longer be accrued income in the books of accounts. So second year the carrying amount will be 0 in case the accrued income has been received. Yes. Then the tax base will also be 0 because it has already been received and taxed. Excellent. So the temporary difference will be 0. And deferred tax asset or liability is a tax applied on temporary difference, which will also be 0. Excellent. Then, since this is the closing balance of deferred tax liability account, opening balance is 30. It automatically means that rupees 30 has been debited in deferred tax liability account during second year. Excellent. And the credit will be given to P&L or OCA depending on whether the item is accounted in P&L or OCA. Then we also took an example of property, plant and equipment. Okay. So same way for every item, so we need to first arrive at the carrying amount of the asset, and we need carrying amount of asset or liability compared with the tax base of asset or liability, find out the difference, find out whether it is taxable temporary difference or deductible temporary difference. If it is taxable temporary difference, apply the percentage and arrive at the deferred tax liability or deferred tax asset. If it is taxable temporary difference, if it is deferred tax liability, if it is deductible temporary difference, it is deferred tax asset. Whatever the tax which you are calculating is nothing but the closing balance of deferred tax liability or deferred tax
asset, then what is the deferred tax impact during the current year? First year, whatever the closing balance, that is the impact in the current year, and the P&L effect, the income effect we have to show, then we have to pass a journal entry. This format you need to follow for all the items in. When you calculate deferred tax, you just follow the format, you will be getting the answer. Okay, well, the second year is very, very important. The second year closing balance should be compared with the first year closing balance. The difference is nothing but the increase or decrease in deferred tax liability or asset. The increase or decrease is the deferred tax effect of the current year. Accordingly, you have to debit or credit P&L or OCA depending on the item. This is how we have calculated for a lot of items. We have calculated correct. For PPE, we have calculated. For income received in advance, we have calculated. For accrued expenses, we have calculated. Fine. Preliminary expense we have calculated. Okay, right. Today let us learn something very, very interesting. Alaga gavanchiko teacher. Thank you. Thank you teacher. Alaga gavani ellar. First I'm going to teach you how to calculate deferred tax in respect of a revaluation surplus. In respect of a revaluation surplus. We already know enna paakalam. Okay, right. We already learnt in property, plant and equipment we follow revaluation model. So there is an option to follow revaluation model. In case the revaluation model is followed in respect of a property, plant and equipment, the revaluation surplus will be accounted in OCA. The revaluation surplus will be accounted in OCA. In case there is a deferred tax, whether deferred tax will apply for revaluation surplus, the answer is yes. Deferred tax we calculate in respect of revaluation surplus. Why, sir? அழகாக கவனிச்சுக்கோ. அதை என்ஜாய் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட். இன்றைக்கி நான் என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு லீஸில் எப்படி டெஃபர்ட் டேக்ஸ்க்கு வரப்போகிறது அதை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஈக்விட்டியில் எனக்குன்னா ஈக்விட்டி எலிமெண்ட்டில் எப்படி டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் அதுவும் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அதே மாதிரி அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட்டில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் எலிமெண்ட், நாலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது எதனா ஒன்று கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. எல்லோரும் அழகாக கவனிச்சுக்கோ. ஓகேவா? ரைட். For example, we are purchasing a property, plant and equipment. ஒரு property, plant and equipment ஒரு எப்போ பாரு 100ன்னு வச்சுருக்கோமேன்றதுனால சும்மா நான் வைக்கிறேன். எனக்கு கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும். புரியுது? நான் அப்படியே டப்பா அடிச்சிடலாம் வரல. ஸோ உங்களோட சேர்ந்து அப்படியே நான் போடணும் தான் ஆசைப்பட்றேன். ஸோ தட் அப்படியே ரொம்ப ஸ்பூன் ஃபீட்லாம் பண்ணாமல் அப்படியே நான் கேட்குறத பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் நீ. ஓகேவா? ரைட்டா? ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டை 1/4/2020 தான் நம்ம வாங்குவோம். கரெக்டா? ஸோ அன்றைக்கி டேட்டில் வந்து ஒரு 200 ரூபீஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஓகேவா? ரைட்டா? ஸோ அந்த 1/4/2020 அன்னைக்கே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட்டோட டேக்ஸ் பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது 200. எனக்குன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டோட டேக்ஸ் பேஸும் அது 200 தான். ஓகே, நாட் ஓகே. அதே டேக்ஸ் பேஸ். ஏன்னா டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்லேயும் ஒரு பிபிஏ வாங்கினா என்ன என்ட்ரி போடுவோம்? பிபிஏ அக்கௌண்ட் போய்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் அதே 200 தான் போடுவோம். ஸோ 1/4/2020 ரெண்டுத்தோட டேக்ஸ் பேஸ் 200. அப்போ டிஃபரன்ஸே ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அப்போ இனிஷியல் ரெகக்னிஷன் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் இங்கே அரைஸ் ஆகலை. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டை இனிஷியல் டேட்டில் ரெகக்னைஸ் பண்ணும்போது டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அப்ளை ஆகலை. இயர் எண்ட் 31st March 2021. எனக்கு என்ன 31st March 2021 நம்ம வந்து இதுக்கு டெப்ரிஷியேஷன் போடுறோம். எனக்குன்னா என்ன போடுறோம்? டெப்ரிஷியேஷன் போடுறோம். ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் டெப்ரிஷியேஷனும் ஆஸ் பர் புக்ஸும் என்னவா இருக்கு? சேமாக இருக்குது. இங்கேயும் லைஃப் 5 years ஸ்ட்ரைட் லைன், அங்கேயும் 5 years ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்படின்னா எவ்வளோ டெப்ரிஷியேஷன் போட்டிருப்பேன்? ஃபைனா 14 போட்டிருப்பியா? ஓகே, 14 போட்டிருப்பேன். ஓகே, 40 சரி 160 ரெண்டு டெப்ரிஷியேஷன் போய் எடுத்து சார் 160 இங்கேயும் 0ன்னு வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு முடிச்சுட்டு டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ரீவேல்யூ பண்ணுறோம். எனக்குன்னா டெப்ரிஷியேஷனை முடிச்சுட்டு இயர் எண்டில் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ரீவேல்யூ பண்ணுறோம். பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? இயர் எண்டில் நம்ம ரீவேல்யூ பண்ணுறோம். ஸோ ரீவேல்யூ பண்ணால் ஒரு ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட், ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு 80 rupees வருது. ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருது? 80 rupees வருது. ஓகேவா? ரைட். இந்த ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட்டை டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் அக்கௌண்ட் பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானா? திங்க் பண்ணி சொல்லு. ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட்டுக்கு டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் அக்கௌண்ட் பண்ணுவானா? டேக்ஸ் நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட்டுக்கு எதுவும் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கட்டணுமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். ஏர்ன்டு ப்ராஃபிட்டுக்கே கட்ட மாட்டோம் நம்ம. கரெக்டாக இல்லையா? அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்ம எப்படி கட்ட போகிறோம்? ஸோ அதெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் இதுக்கு என்ட்ரி போட போகிறது கிடையாது. அப்போது நம்ம புக்ஸில் இந்த ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட்டை அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக என்ன என்ட்ரி போட்டு அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம்? ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் டெபிட் டு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் இன் பிராக்கெட் ஓசிஏன்னு போட்டுருவோம். ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் டெபிட் டு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் இன் பிராக்கெட் ஓசிஏன்னு போட்டு இந்த பிபிஏ 160லேருந்து என்னவா தூக்கின்னு போயிட்டோம்? இப்போ நம்ம
240 தூக்கின்னு போயிட்டோம். அப்படின்னா நமக்கு ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் என்னன்னா ஓசிஐல ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் பிஎன்எல்ல டெப்பு எவ்வளோ போட்டிருக்கோம்? ஒரு 40 போட்டிருக்கோமா? டெப்பு ஒரு 40. ஓசிஐல ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம்? நம்ம 80 நம்ம ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ரைட்டா? இப்போ இந்த ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு வெதர் வி நீட் டு கிரியேட் அ டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அசட் ஆர் அ லயபிலிட்டி, லெட் அஸ் திங்க். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணோன்னே நம்மளோட கேரியிங் அமௌண்ட் ஆஃப் தி அசட் டு டாக்ஸ் பேஸ் டிஃபர் ஆயிடுச்சு. இயர் எண்டில் கேரியிங் அமௌண்ட் டு டாக்ஸ் பேஸ் என்ன ஆயிடுது? டிஃபர் ஆயிடுது. அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது ரீச்சல்லமா? ஒரு 80 rupees ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது. ஓகேவா? வெதர் இட் இஸ் அ டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ், எஸ் இட் இஸ் அ டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ். ஏன் சார் இது டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறேன்? இது அழகாக புரிஞ்சுக்கும். இப்போ நான் அந்த ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட்டை அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பிபிஏ 214 கொண்டு வந்துட்டேன். நாளைக்கு அக்கௌண்ட் பண்ண ஒரு 2வது நாள் இந்த பிபிஏ சேல் பண்ணுறேன். அஸ்யூம் இந்த 2வது நாள் நான் என்ன பண்ணுறேன்? சேல் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு எவ்வளோ ரெக்கவரி ஆகும்? 240 ரெக்கவர் ஆகும். எவ்வளோ ரெக்கவர் ஆகும்? 240. ஏன்னா கேரியிங் அமௌண்ட்டையே நம்ம ரெக்கவரல் அமௌண்ட்டாக பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த 240 நமக்கு என்ன ஆகும்? ரெக்கவர் ஆகும். அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா எந்த காஸ்ட்டை நீ டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும்? டாக்ஸ் பேஸில் இருக்க 160 தான் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த 80 rupeesக்கு நீ டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த அசட்டை சேல் பண்ணும்போது அப்படின்னா இந்த 80 rupeesக்கு நீ என்ன பண்ணி ஆகணும்? டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். அப்படின்னா திஸ் டிஃபரன்ஸ் லீட்ஸ் டு ஃபியூச்சர் டாக்ஸ் liability. Hence we need to create a deferred tax liability in respect of revaluation surplus. கையை தட்டிட்டு ஓகே சார், ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி நமக்கு புரியறதா இல்லையா? இப்போ இந்த 240 ரூபாய் நாளைக்கே விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இந்த 240 ரூபாய் எனக்கு சேல் வேல்யூ. ஆனால் டாக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரகாரம் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 160. அப்போ அவன் வந்து இந்த சேல் வேல்யூ 160யோட கம்பேர் பண்ணி டிஃபரன்ஸ் 80 rupeesக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணுவான்? டாக்ஸ். அப்போ நம்ம ஃபியூச்சரில் இதுக்கு என்ன கட்டணும்? டாக்ஸ் கட்டணும். ஐடியா புரியுறதா? அப்படின்னா திஸ் லீட்ஸ் டு கிரியேஷன் ஆஃப் டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி. சார் நான் விற்கவே இல்லை சார், நான் கண்டினியூஸாக என்ன பண்ண போகிறேன்? யூஸ் தான் சார் பண்ண போகிறேன். நான் விற்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லை. அடுத்த 5 வருஷம் இதை யூஸ் தான் சார் பண்ணுவேன். இதை என்னால் விற்கவே முடியாது. ஏன்னா அது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் சார். அதை நான் வந்து இப்போ ரஷ்யாவுக்கு தான் விற்கணும். புரியுறதா இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் விற்கலாம் முடியாது சார். என்னோட இன்டென்ஷன் விற்கலாம் வேண்டாம், நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டில் சொல்லு, we need to calculate deferred tax liability and we need to account the deferred tax liability. ஏன் சார் நான் அதை விற்கவே போகிறது இல்லையா சார்? விற்கலைன்னா கூட என்ன ஆகணும்? திங்க் பண்ணலாம். இப்போ நீ விற்கலை சார், அப்போ விற்கலைன்னா எனக்கு ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட்டே வராதே சார். ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட் வரலன்னா கூட இப்போ நீ பிபிஏ ஏற்றி வச்சிருக்க, 160 ரூபா இருக்க பிபிஏ என்னன்னு போட்டு வச்சிருக்க? 240 ரூபான்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். அப்போ இந்த 240 ரூபா தான் டெப்ரிஷியேஷனாக ரிமைனிங் இயர்ஸ்க்கு போக போகிறது. இந்த 240 ரூபா தான் டெப்ரிஷியேஷனாக போக போகிறது. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அடுத்த 4 இயர்ஸ்க்கு நீ டெப்ரிஷியேஷன் என்ன போகிற? 60 போடுவேன். என்னடா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் 60 புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் டெப்ரிஷியேஷனை போட போகிறேன். கரெக்டாக இல்லையா? நீ புக்ஸில் என்ன போட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இன்கம் டேக்ஸில் 40 தான் அலோவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 40 தான் அலோவ் பண்ண போகிறான். ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் எவ்வளோ இருக்குது? 160 தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ 40 தான் அலோவ் பண்ண போகிறோம். அப்போ 20 என்ன ஆக போகிறது? டிஸ்அலோ ஆக போகிறது. அப்போ டிஸ்அலோ ஆகுதுன்னா ப்ராஃபிட்டோட ஆட் ஆக போகிறது. அப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு பே மோர் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா சார்? அப்போ விற்றாலும் எனக்கு டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி இருக்குது, இல்லை விற்கலனாலும் டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி இருக்கா? ஆமாம். ஏன்னா டெப்ரிஷியேஷன் டிஸ்அலோ ஆகிடும். எனக்கு என்ன டெப்ரிஷியேஷன் டிஸ்அலோ ஆகி இன்க்ரீஸ்டு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி உனக்கு ஃபியூச்சரில் வரும். ஹென்ஸ் வி நீட் டு கிரியேட் அ டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ். உண்மையாக புரியறதில்லை அப்படின்னா சார் அதெல்லாம் விடுங்க, ஃபியூச்சரில் டாக்ஸ் விற்றா டாக்ஸ் வரும், டெப்ரிஷியேஷன் டிஸ்அலோ ஆனால் டாக்ஸ் வரும். ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணோம். ஏன்னா சில பேர் அப்படி தானே இருப்பேன். புரியுறதா இல்லையா? அது லாஜிக் நான் என்ன சொன்னாலும் அதெல்லாம் வேணாம். ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அதையும் சொல்லிடுங்க. லயபிலிட்டி அசட் அதையும் சேர்த்து சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்கள் டப்பா அடிச்சு வச்சுப்போம். நம்ம அந்த டெக்னிக்கில் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த கேரியிங் அமௌண்ட் ஆஃப் தி அசட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தி டாக்ஸ் பேஸ் ஆஃப் தி அசட். we need to create a deferred tax liability. ஓகேவா? அந்த இதுலேயே நமக்கு டப்பா அடிச்சதும் கரெக்டாக வந்துடுறது. அதை பார்த்துக்கோங்கடா. இதில் ஆணவத்தில் எதுவும் பண்ணிடாது. ஓகேவா? எனிவே எக்ஸாம் ப்ரெஷரில் நமக்கு வந்து அதையும் நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது. கிளியர் கண்ணா? ரைட். அப்படின்னா டெப்ரிஷியேஷன் டிஸ்அலோ ஆனாலும் நமக்கு இன்க்ரீஸ்டு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி அதுவும் வரும், வித்தோனாலும் நமக்கு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி வரும். ஸோ we need to create a deferred tax liability. அப்போ இதுதான் டெம்பரரி டிஃபரன்சஸ். இது வந்து டாக்ஸபிள் டெம்பரரி. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் நினச்சிக்க போகிற டே
taxable temporary differences. புரியுறதா இல்லையா? ரைட், taxable temporary differences 80. அதில் deferred tax liability, deferred tax liability 30% போட்டுக்கலாம் அடி செல்லமா? ஓகேவா? deferred tax liability 30%. ஸோ அப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு? 24 rupees. அப்போது இது டிடிஎல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். எனக்குன்னா டிடிஎல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ், டிடிஎல் கரண்ட் இயர், எனக்குன்னா டிடிஎல் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர், இன்கம் எஃபெக்ட். நீ ஓசி எஃபெக்ட்னு கூட போட்டுக்கலாம். இன்கம் எஃபெக்ட் என்னது? கரண்ட் இயர். இன்கம் எஃபெக்ட்னே போட அதான் பெட்டர். ஓகேவா? ரைட், இன்கம் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர் 24 டிடிஎல் கிரெடிட். என்னடா? ஓகேவா? இன்கம் எஃபெக்டில் வந்து 24 ஓசிஐ டெபிட். எனக்குன்னா ஓசிஐ டெபிட். கிளியராக இருக்குண்ணா? So what is the journal entry we have passed in the first year for deferred tax liability? OCA account debit to deferred tax liability account. OCA account debit to deferred tax liability account. Comfortable நினைக்கிறேன் குழந்தைங்க இதில். ஓகேவா? ரைட், நெக்ஸ்ட் இயர் இப்போ வந்து இது வந்து 5 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் லைஃப். ஆல்ரெடி 1 இயர் முடிஞ்சிருத்த லைஃப். கரெக்டாக? ரிமைனிங் எத்தனை வருஷம்? 4 இயர்ஸ். ஓகேவா? ரைட், 4 இயர்ஸ் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே வாடி செல்லமா? ஸோ ரிமைனிங் 4 இயர்ஸ். ஏன்னா நம்ம ஓப்பனிங் டேட்லேருந்து லைஃப் நம்ம என்னென்னு அசியூம் பண்ணோம்? 5 இயர்ஸ்னு அசியூம் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரீவேல்யூ பண்ணோம். ஸோ ரிமைனிங் 4 இயர்ஸ் இருக்குது. அப்போ இதை டிவைடட் பை 4 அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு வருஷம் டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோக்கண்ணா வரும்? 60 rupees வரும். அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும்? 180, 120, 60, 0. ஓகே வாடி சொல்லுங்களா? ரைட், இது 160. இதுவும் வந்து 4 இயர்ஸ் தான். கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ டிவைடட் பை போட்டோன்னா 120 divided by 4, 40. ஓகேவா? 80, 40, 0. ஓகேவா? இதை ஒழுங்காக போட்டுருவியா? இதை மட்டும் எவனாவது 60, 60, 60, 60 டே, அது ஏஎஸ் 22. ஓகேவா? இங்கே க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஓகேவா? ரைட், அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணாத. 60, 40, 20, 0. ஸோ அப்போ டிடிஎல் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 30% அப்படின்னா 18, 12, 0. ஸோ டிடிஎல் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர். எனக்கு என்ன டிடிஎல் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர். இப்போ டிடிஎல் என்ன ஆயிருக்கு? நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ நம்ம டிடிஎல்ல என்ன பண்ணுவோம்? டெபிட் என்ன பண்ணுவோம்? 6. எல்லாரும் இங்கே கவனி, இங்கே தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? ரைட், டிடிஎல் டெபிட் எவ்வளோ பண்ணுறோம்? நம்ம 6ன்னு பண்ணி நீ இங்கே இன்கம் எஃபெக்டில் பிஎன்எல் கிரெடிட். எனக்குன்னா என்ன பண்ணிடணும்? நீ பிஎன்எல் கிரெடிட் எங்கே போகக்கூடாது? ஓசிஐக்கு போக கூடாது. எங்கே போகணும் சார்? ஃபர்ஸ்ட் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு நீங்கள் டிடிஎல் கிரியேட் பண்ணி ஓசிஐக்கு தானே கொண்டு போகிறல். இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஏன் பிஎன்எலுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணுறல்? ஏன் பிஎன்எலுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணுறல்? கவனிடி செல்லம்மா, இந்த ஆக்சுவலி இந்த ரிவர்சல் நடக்கிறதுக்கு காரணம் எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன். கரெக்டாக இல்லையா? இந்த ரிவர்சல் நடக்கிறதுக்கு காரணம் எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன். அந்த எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் இந்தியஸ் பிரகாரம் எங்கே போகிறது? பிஎன்எலுக்கு தான் போகிறது. அதனால் இந்த ரிவர்சலும் எங்கே நடக்கணும்? பிஎன்எல்ல நடக்கணும். எங்கே நடக்கக்கூடாது? ஓசிஐயில் நடக்க கூடாது. ஓசிஐயில் நடக்க கூடாது. எல்லாரும் புரிஞ்ச மாதிரி பண்ணுவேன். கரெக்டாக இல்லையா? டே ஓகே இது ஓகே, இது ஓசிஐக்கு போடுறது, அது புரிஞ்சு சார். ரீவால்யூஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐக்கு போனோம், அப்போ இது ஓசிஐக்கு போனோம், அது ஓகே சார் எனக்கு. பட் இங்கே ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இங்கே எதனால் இந்த ரிவர்சல் நடக்கிறதுனா எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன். அதனால் இந்த ரிவர்சல் டிடிஎல் அக்கௌண்ட் டு பிஎன்எல் ஓசிஐன்னு போடாமல் எங்கே போட்டுருணும்? நம்ம பிஎன்எல்லுக்கு போட்டுருணும். சார் ஓகே சார், ஒரு மாதிரி ஓகே எங்களுக்கு, ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் எதனா எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் இங்கே கவனி. இப்போது செகண்ட் இயர் தானே நம்ம பண்ணுறது. 31, 3, 20, 22. கரெக்டா? 31, 3, 20, 22. ஓகே, மெயினாக இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங்கை ஒரு மேட்சிங் கான்செப்டுக்காக தான் பண்ணுறோம். அதுவும் உனக்கு தெரியும் எதுக்காக பண்ணுறோம். நம்ம மேட்சிங் கான்செப்டுக்காக நம்ம பண்ணுறோம். தட் இஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் என்னவோ அதுக்கான டேக்ஸை அந்த வருஷமே அக்கௌண்ட் பண்ணிடணும். அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டுக்கான டேக்ஸை அந்த வருஷமே நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடணும். அதான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவாக வச்சு இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங்கை நம்ம பண்ணிட்டு வரோம். புரியுறதா? அது புரியுறதா? இங்கே எல்லாரும் கவனி. ஏன் சார் இந்த ரிவர்சல் வந்து பிஎன்எல்ல நடக்கிறது? ஏன் இந்த ரிவர்சல் பிஎன்எல்? நம்ம வந்து ஆரிஜின் வந்து ஓசிஐயில் தானே வந்தது. ரீவால்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐக்கு போகிறது. அப்போ அதுக்கான டெஃபர்ட் டாக்ஸும் ஓசிஐ போகணும்னு சொன்னது ஓகே சார். ஆனால் ரிவர்சல் ஏன் டெப்ரிஷியேஷன் நமக்கு பிஎன்எல் நடக்கிறது? இந்த லாஜிக் புரியறதான்றத பாருடி. சிலமா அஸ்யூம்
ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் என்னங்கன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் அந்த வருஷம் ஒரு 500 rupees வச்சுப்போமா. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோக்குன்னா 500 லெஸ் டெப்ரிஷியேஷன். என்ன டெப்ரிஷியேஷன் இங்கே இதாகும் நமக்கு? புக் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் ஆகும். எஸ் ஆர் நோ? புக் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் ஆகும். எவ்வளோ? 60. அப்போ இதை 560 வச்சுப்போமா. என்னடா உனக்கு புரியறதுக்காக அப்புறம் என்னையே போட்டு சாவடிப்பேன் இந்த கால்குலேஷன். இதை நம்ம சும்மா வச்சுக்கிறது தானே. ஓகேவா? இது 560. ஓகே நாட் ஓகே? ஓகேவா? ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் 560 டெஸ் டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ? 60. அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு? 500. ஓகேவா? ரைட். லெஸ் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்குல லெஸ் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். லெஸ் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்கம் டேக்ஸில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? இன்கம் டேக்ஸில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இந்த 500 எடுத்துப்போம், ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் எடுத்துட்டு இந்த 60 என்ன பண்ணிவிடுவோம்? நம்ம டிசலோவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே நாட் ஓகே? இந்த 60 என்ன பண்ணிவிடுவோம்? டிசலோவ் பண்ணிவிட்டு 560 மைனஸ் நம்ம எதை கிளைம் பண்ணுவோம்? 40 தான் டிசலமா. ஸோ 40 பண்ணோன்னா எவ்வளோ வரும்? 520. இந்த 520க்கு தான் நம்ம கரண்ட் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் 30%. புரியறதா பாரு? ஓகே. இதெல்லாம் ஆஃபீஸில் இது மாதிரி எதுவும் ஒர்க்கிங்லாம் போட்டிருக்கீங்களாடா? இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் எடுத்து டெப்ரிஷியேஷனை டிசலோவ் பண்ணி திருப்பி டெப்ரிஷியேஷன் அஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டை கழிச்சு 520. அதில் கரண்ட் டேக்ஸ் எவ்வளோ வருது? 156. ஸோ அப்போ கரண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ வருது உனக்கு? 156 வருது. இப்போ அந்த ரிவர்சல் என்ன நடக்கிறது? டிடிஎல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு P&L கிரெடிட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்கான்? டிடிஎல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டாக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கான். கரெக்டா இல்லையா? P&L என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்? அவன் கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்கான். எவ்வளோ? 6. அப்போ இந்த டாக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கிரெடிட் வந்து இங்க டெஃபர்ட் டாக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ பிராக்கெட்ல எவ்வளோ வருது? 6. அப்போ 156 minus 6 150. அந்த 30% மேட்ச் ஆயிடுச்சு. 500. என்னடா அதுவும் புரியுதா இல்லையாடா? ஃபைனலு ஓகேவா? ஸோ எதில் பண்ணக்கூடாது நம்ம? ஓசி. ஏன்னா டெப்ரிஷியேஷன் எங்கே அக்கௌண்ட் ஆகுது? என்ன கிளியராக சொல்லிட்டானே இந்த ஸ்டாண்டர்டில், அந்த ஐட்டம் எங்கே அக்கௌண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் நீ எங்கே கொண்டு போகணும்? டெஃபர்ட் டேக்ஸை கொண்டு போகணும். ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐக்கு போகிறது. ஸோ அதோட டெஃபர்ட் டேக்ஸ் இம்பாக்ட் ஓசிஐக்கு போகணும். ஸோ அந்த ரீவேல்யூவேஷனால் வந்த டெப்ரிஷியேஷன் ஓசிஐக்கு போகலையா? அதை P&L தானே போடுன்ற. அப்போ அந்த ரிவர்சல் டெப்ரிஷியேஷனால் நான் தூக்கின்னு போய் எங்கே போடுவேன்? P&L. அப்போ தான் எனக்கு மேட்சிங் பர்ஃபெக்டாக வரும். அப்போ தான் எனக்கு என்ன வரும்? மேட்சிங். 30% வந்ததில் என்னோட ஆக்சுவல் ரேட் வந்துடுச்சா? இங்கே வந்துச்சா? இல்லைன்னா நான் ஓசி பண்ணால் இங்கே இருக்கு தப்பாக நிற்கும். அதனால தான் போடுறது. கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? உண்மையாக புரியறதா டீச்சலமா? ரைட்டா சார்? அப்படின்னா ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸில் வர டிடிஎல் வந்து நான் வந்து ஓசிஐக்கு கொண்டு போகணும். அதே அது ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இந்த டெப்ரிஷியேஷன் மூலமாக ரிவர்ஸ் ஆகிறத நான் என்ன பண்ணணும்னா P&Lக்கு கொண்டு போகணுமா? ஆமாம் டீச்சலமா. நம்பி போகலாமா? இந்த வேலையை பார்க்கலாமா நம்ம? ஓகே. அடுத்தது என்னக்குன்னா 6. ஸோ டிடிஎல் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ டிடிஎல் அக்கௌண்ட் டெபிட். அதுக்கப்புறம் P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட். P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட்னு நான் சொல்கிறது புரியறது? அந்த டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸில் நெகட்டிவ். எனக்கு டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸில் நெகட்டிவ். டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பாசிட்டிவ் P&L டெபிட். அந்த டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸில் நெகட்டிவ் P&L கிரெடிட். அடுத்தது என்னது? டிடிஎல் டெபிட் P&L கிரெடிட். டிடிஎல் டெபிட் 0 புரியறதா இல்லையா? உன்னை சம்ம போட வச்சா தான் தெரியும். நான் போடும்போது ஜாலியாக இருப்பேன். அப்போது இந்த 24 வருஷம் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகி ரிவர்ஸ் ஆகிடுது. எப்போல்லாம் டெப்ரிஷியேஷன் இது ஆக்சுவலி என்னென்னா அந்த 20 rupees டெப்ரிஷியேஷன் இது 40. அது எவ்வளோ வந்தது? அங்கே எவ்வளோ வந்தது? 60. அந்த எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ? 20. அதோட 30% தான் இந்த ரிவர்சல் 6. என்னடா உண்மையாக புரியறதா புரியலையா? சூப்பராக சுமாராக பண்ணிவிடுவேல? ஓகே சார். அப்படியே டப்பா அடிச்சிக்கலாம் சார். ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸில் டிடிஎல் கால்குலேட் பண்ணோம். ஆமாம். அந்த டிடிஎல் கால்குலேட் பண்ணி அது ஓசிஐக்கு போகணும். அது எங்கே போகணும்? ஓசிஐக்கு போய் ஓசிஐ டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி. வெறும் ஓசிஐயில் மட்டும் போட முடியாது. உனக்கெல்லாம் எதையுமே நம்ம புரிஞ்செடுத்துன்னு நினைக்கவே கூடாதுரா சாரா. இவனுங்களெல்லாம் எதுவுமே நினைக்காத. இங்கெல்லாம் கவனி. ஃபஸ்ட் இயர் என்னது? இந்த ஃபஸ்ட் இயர்ன்றது 31/3/2021 கரெக்டா? என்ன 2021 அதில் P&L டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ போச்சு? ஃபஸ்ட் இயர் P&L டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ போச்சு? 40 போச்சாக்குன்னா 160 இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் ஓசிஐயில் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ 80, அதில் லெஸ் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் எவ்வளோ 24. என்னடா புரியறதா இல்லையே? ஓசிஐ டெபிட்னு சொன்னல, ஓகேவா? ரைட், இது ஓசிஐ கிரெடிட், பிபிஇ டு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐ கிரெடிட், ஓசிஐ டெபிட் டு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி, ஓகேவா? ரைட், அப்படின்னா எவ்வளோ வருதுக்குண்ணா 56. ஓகே, நாட் ஓகே? உண்மையாக புரியறதா? இப்போது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி, எனக்குன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டியில் அதர் ஈக்விட்டியில் என்னங்கன்னா அதர் ஈக்விட்டியில் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ், ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் 56, என்னங்கன்னா ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் 56. ஏன்னா இது ஓசிஐயில் கிரெடிட் ஆச்சு, இது ஓசிஐயில் என்ன இருக்கு டெபிட்டாக இருக்குது. அப்போ நெட்டாக ஓசிஐயில் கிரெடிட் எவ்வளோ இருக்குது 56. இந்த ஓசிஐயில் இருக்க நெட் கிரெடிட் தான் நமக்கு அதர் ஈக்விட்டியில் போய் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸாக உட்காரும் சார். அப்போ அதர் ஈக்விட்டியில் போய் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸாக உட்காருது ஆஃப்டர் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் எலிமெண்ட். ஆமாண்டி, ஆஃப்டர் டெஃபர்ட் டேக்ஸ். அப்போ டெஃபர்ட் டேக்ஸ் எங்கே போகும் அப்படின்னா நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி, எனக்குன்னா நான் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் 24 உட்காரும் அந்த வருஷம். நான் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் 24 உட்காரும். அப்போ 56 தான் ரீவேல்யூஷன் சர்ப்ளஸில் உட்காருமா? ஆமாம், 56 தான் ரீவேல்யூஷன் சர்ப்ளஸில் உட்காரும். 24 எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம்? டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம். கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? உண்மையாக புரியறதா அடி சொல்லுமா? 100%. ஓகே, அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சார் என்ட்ரி போட்டிருக்கீங்க? ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் டெபிட் டு ஓசிஐ, தட் இஸ் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ 80. அதுக்கப்புறம் ஓசிஐ டு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் எவ்வளோ 24. இந்த 80 24 அட்ஜஸ்ட் ஆகி இது ரெண்டு தான் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸாக அதர் ஈக்விட்டியில் இருக்குது. இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியோட கிரெடிட் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் போய் உட்காந்துருக்கு. யாருக்கெல்லாம் இது நல்லா புரிஞ்சிச்சு சார்? கிளியர் சார், இந்த இம்பேக்ட் எனக்கு புரியுது. இப்போ செகண்ட் இயர் என்ன நடக்கிறது அப்படின்றத பாரு. ஸோ செகண்ட் இயர் நமக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா 31/3/2022 என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா P&L டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோக்கு நான் செகண்ட் இயர் டெப்ரிஷியேஷன் 60. கரெக்டாக டீச்சலமா? கரண்ட் செகண்ட் இயர் டெப்ரிஷியேஷன் என்னவா இருக்குது 60. அதுக்கப்புறம் இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐலாம் செகண்ட் இயரில் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி, ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ், ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 56. அதுக்கப்புறம் இந்த என்சிஎல் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி 24லேருந்து 6 எங்கே போயிடுது? P&L டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் நெகட்டிவ் வந்துடுது. கரெக்டா? டாய், ஓகேவா? அப்போ இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியோட க்ளோசிங் எவ்வளோ நமக்கு 18 இருக்குது. கிளியர் கண்ணா? ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ரைட். ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த வருஷம் 18 இருக்கு, அடுத்த வருஷம் என்னன்னு இருக்கும் 12 இருக்கும், அடுத்த வருஷம் அதுக்கப்புறம் 0ன்னு ஆகிடும். இந்த 56 இருக்குது தெரியுமா ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ், இதை நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எண்டு 4 இயர்ஸ் முடிஞ்சு இந்த அசட் வந்து இல்லைன்னு ஆகும்போது இது அப்படியே ரீட்டைன் எர்னிங்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே எதுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம்? ரீட்டைன் எர்னிங்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வருஷம் என்னங்கன்னா வருஷம் கூட நீ என்ன பண்ணலான்னா இந்த 20 rupees வந்ததுல டெப்ரிஷியேஷன் டாய், இந்த எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் 20 rupees 4 இயர்ஸ்க்கு, எத்தனை வருஷத்துக்கு 4 இயர்ஸ்க்கு, அந்த 80 rupees தான் 56 வந்து ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஆகும், 24 டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியாகவும் இருக்குது. புரியுறதா பாரு? ஓகேவா? ஃபியூச்சரில் போட போகிற எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் இந்த 4 இயர்ஸ் 20 4 வருஷம் போட போகிறது தான். ஃபஸ்ட் இயரில் நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸில் 56ம் டிடிஎல் எவ்வளோன்றது 24 இருந்தது. இந்த டிடிஎல்லேருந்து எவ்ரி இயர் என்ன கொண்டு போயிட்டேன் -6 எங்கே கொண்டு போனேன்? P&Lக்கு கொண்டு போனேன். இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸை ஈவன் நீ வந்து வருஷம் -14 ரீட்டைன்ட் எர்னிங்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இல்லைன்னா 4 வருஷம் முடிஞ்சு ஃபுல்லாகவே நீ ரீட்டைன்ட் எர்னிங்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அது உன்னோட ஆப்ஷன். நீ எப்படி வேணா அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலான்ற ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்கான். ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ரைட். சரி, இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸும் இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியும் தான் டெப்ரிஷியேஷனாக ரைட் ஆஃப் ஆகிடுமா? ஆமாங்க. நான் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 4 இயர்ஸ் இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸும் இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி என்னவா போயிடும்? டெப்ரிஷியேஷனாக போயிடும், எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷனாக போகும். அது புரியறதா ஜாக்? புரியறதா உனக்கு? எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷனாக போகும். எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த 180 இந்த 240க்கு வருஷம் நம்ம போட்ட டெப்ரிஷியேஷன் 60 போடுறோம். அது இன்கம் டேக்ஸில் 40. ஸோ ஒரு வருஷமே எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் 2020. அப்போ இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் 80 தான் எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷனாக P&L ரைட் ஆஃப் ஆயிடுறது. அப்போ அந்த P&L அந்த 20 ரைட் ஆஃப் ஆகும்போது ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்
to retained earnings அப்படின்னு வருஷம் கூட 14 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி deferred tax liability to P&L, deferred tax liability to P&L இந்த 6 rupees P&L-க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கிளாரிட்டி கிடைச்சிட்டா கிடைக்கலையா? சூப்பராக புரிஞ்சிருக்கா, சுமாராக தான் புரிஞ்சிருக்கா? 100%. ஓகேவா? ரீட்ஸ் எப்படி போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்படின்னா சார் அப்போ இந்த 56ல் நம்ம ஒரு 14 கூட குறைச்சி அது மாதிரி போட்டுக்கலாமா? போட்டுக்கலாம் கண்ணா. ஸோ அப்போ 42 ஃபஸ்ட் இயர் எண்டெல்லாம் போட்டுக்கலாம். செகண்ட் இயர் சாக்கியில் எனக்குன்னா செகண்ட் இயர் சாக்கியில் 42 மைனஸ் 14, இங்கே வந்து 18 மைனஸ் 6 புரியறதாட? ஓகேவா? தேர்ட் லாஸ்ட் இயர் சாக்கியில் 28 மைனஸ் 14, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் இயரில் 14 மைனஸ் 14, அப்போ ரீவால்யூஷன் சர்ப்ளஸ் 0 ஆகிடும். ஸோ 12 மைனஸ் 6 6, 6 மைனஸ் 6 0. ஓகே, நாட் ஓகே, இது மாதிரி வரும். கிளாரிட்டி கிடச்சிட்டா உனக்கு? அப்போ ரீவேல்யூவேஷன் சார் எங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது சார், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை சார், உண்மையாக கிளியராக இருக்குன்னு கையை வச்சுட்டு சார், கிளியராக இருக்குது சார், 100% கிளாரிட்டி இருக்குது சார். அப்படின்னா எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு வி நீட் டு கால்குலேட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி. ஏன்னா ஃபியூச்சரில் நீ சேல் பண்ணாலும் எனக்கு டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வருது, இல்லை எக்ஸஸ் டெப்ரிஷியேஷன் போட போகிறதுனால அது டிசோல்வ் ஆகி எனக்கு டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வரப்போகுது. ஸோ எனிவே எனக்கு ஃபியூச்சரில் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வரப்போகிறது இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்னால, அதனால ஐ நீட் டு ப்ரொவைட் ஃபார் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி. ஓகே, அந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸில் வர டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியை இனிஷியல் அக்கௌண்டிங் ஓசிஐயில் நம்ம பண்ணோம். இனிஷியல் அக்கௌண்டிங் ஓசிஐ, ஏன்னா ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐக்கு போகிறதுனால நமக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸும் ஓசிஐயில் டெபிட் ஆகி நமக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி நான் கரண்ட் லயபிலிட்டியா போய்டும் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல. சாக்கில அதர் ஈக்விட்டில ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் நெட் ஆஃப் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அங்க வந்து நிக்கும். ஓகேவா கண்ணா? இந்த 56 and 14 தான் நமக்கு ஃபியூச்சர்ல எக்ஸஸ் டெப்ரிசியேஷனா நம்ம P&L ல போக போறது. சோ P&L ல அந்த டெப்ரிசியேஷன் போறதுனால டெஃபர்ட் டேக்ஸோட ரிவர்சல் எங்க நடக்கணும்? P&L ல நடக்கணும். இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் வந்து either at the end of the useful life of the asset you can transfer to retained earnings, or every year 14 we can take it to profit and you can take it to retained earnings, not to profit and loss account. Revaluation surplus எங்கவே போகவே கூடாது, P&L க்கு போகவே கூடாது. retained earnings க்கு வருஷம் கொஞ்சமா retained earnings க்கு அப்படியே சார் retained earnings னா என்ன? அப்படியே ரிசர்வ் க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? retained earnings ன்றது அப்படியே ஜெனரல் ரிசர்வ் க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி நீ ஜெனரல் ரிசர்வ் க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். because to the extent of depreciation it is a realized gain. சொல்லு, realized gain. எவ்வளோ depreciation நீ போடுறியோ it becomes realized. எவ்வளோ depreciation நீ போடுறியோ it becomes realized. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்ல. so to that extent it becomes realized. comfortable? உண்மையாக எல்லாருக்கும் நல்லா புரியுறதா? ரைட்டா? ஸோ இதில் ஒரு சம் போட்டு பார்ப்போமா? மெட்டீரியல் கொடுத்துரு. நீங்களா போடணுங்கன்னா என்னோட டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது. நான் இந்த மாதிரி எனக்கு அறிவு கொடுக்க பிடிக்கும், சம்மும் நானே போடணும்னு ஆசைப்படுவேன். நான் சம் போடுறதை பார்க்கணும், எனக்கு அது பிடிக்காது. நீ கேட்டாலும் எனக்கு போட பிடிக்காது. இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு நான் சொல்லி கொடுத்தல பிபிஇக்கு இதே லாஜிக் கவனிங்க. இதே லாஜிக்கை நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட அன்ரியலைஸ்டு கெயின் அழகாக கவனிச்சுக்கோ. இப்போ ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க, ஒரு 50 லட்சத்துக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்க. ஆஸ் பர் இது பிரகாரம் இந்தியாஸ் பிரகாரம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வர அன்ரியலைஸ்டு கெயின், அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட வேல்யூ ஏறுறது, அதை வந்து ஓசிஐயில் அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம். அது எதில் அக்கௌண்ட் பண்ணுறான்? ஓசிஐயில். ஸோ இதே மாதிரி தான் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் தான் அது. கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ 50 லட்சத்துக்கு வாங்குற, அதை ரீவேல்யூ பண்ணுற அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை 60 லட்சம் வருது, அதை ஓசிஐயில் அக்கௌண்ட் பண்ணுற அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? டெஃபர்ட் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அதை ஓசிஐயில் அக்கௌண்ட் பண்ணி நம்ம நான் கரண்ட் லயபிலிட்டியாக நம்ம அதை வச்சுக்கணும். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது, அதனால அது ரிவர்ஸ் ஆகாது. அது எப்போ சேல் பண்றோமோ அப்பதான் அது ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் அது என்ன ஆகாது? ரிவர்ஸ் ஆகாது. ஓகே, நாட் ஓகே. ஸோ இதே லாஜிக்கை எதுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்? நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது லாஜிக் வந்து ரொம்ப லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டடான டெப்ரிசியேஷன்லாம் வருது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் அப்படி கிடையாது. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் நீ ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஓசிஐயில் அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட டெஃபர்ட் டேக்ஸும் ஓசிஐயில் அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை சேல் பண்ணும்போது ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸை ரீட்டைன்ட் எர்னிங்ஸ் கொண்டு போவேன். இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸை P&L-க்கு கொண்டு போகணும். இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸை P&L-க்கு கொண்டு போகணும். ஐடியா புரியறதா? புய்யதான் அண்ணா, புய்யதான். ஓகே, இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு சம்முக்கு போகலாம். ஜூம், ஹாய் ஜூம், புரிஞ்சிடுதா அஜய்? ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் சொல்லித்தரேன், இங்கே எல்லாரும் கவனி. நமக்கு ஒரு சம் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக கவனி. அந்த சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்.
இப்போ இது ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் நம்மளா என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கோம். அந்த ரீவேல்யூவேஷன் நமக்கு என்ட்ரி போட தெரியும். ஸோ அந்த ரீவேல்யூவேஷன் அதுக்கான டெஃபர்ட் டேக்ஸ் என்ட்ரியும் நமக்கு போட தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது அது எப்படி டீட்டெயில் ரிவர்ஸ் பண்ண எல்லாமே தெரியும். இப்போ 31st March 2021 கேர்ஃபுல்லாக கவனி. ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் நம்ம டெப்ரிஷியேஷனை போட்டதுக்கப்புறம் ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கோம், ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டெப்ரிஷியேஷனை அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணி ரிமைனிங் பேலன்ஸை போட்டிருக்கோம். இதான் நடந்திருக்கீங்க. நம்ம புக்கில் ஒரு சம்மில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது மாதிரி ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான். அந்த ரீவேல்யூவேஷனுக்கு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ், டெஃபர்ட் டேக்ஸ், லயபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்லாம் முடிச்சிருக்கான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் திருப்பியும் ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான். திருப்பியும் என்ன பண்ணியிருக்கான், ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான். ஏன் சார் அது மாதிரி வருஷம் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஓகேவா? இன்கேஸ் தர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச் இன் த அசெட் வேல்யூ அப்படின்னா we can ரீவேல்யூ. அப்போ ரெண்டாவது வருஷமும் என்ன பண்ணியிருக்கான், ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான். ஸோ அது மாதிரி ரெண்டாவது வருஷமா இல்லை மூணாவது வருஷமா அது மாதிரி டக்குன்னு ரீவேல்யூ பண்ணானா அப்போ எப்படி சார் நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த சிச்சுவேஷனை அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். நீ இப்போ வந்து இந்த 240க்கு செகண்ட் இயர் 31st March 2021 ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான். 31st March 2022 என்ன பண்ணியிருக்கான், ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான். அப்படின்னா நீ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 31st March 2022க்கு இந்த ரீவேல்யூவேஷன் நடக்கலைன்னு நினச்சி நீ அந்த டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு, ஐடியா புரியறது இல்லையா, நடக்காத மாதிரி நினச்சி ரீவேல்யூவேஷன் நடக்காத மாதிரி நினச்சி நீ டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த டிஃபரன்ஸ் டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்டிங் அந்த டிடிஎல் ரிவர்சல் டெப்ரிஷியேஷனில் அதை ஆஸ் யூஷுவல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே தேதியில் இன்னொரு காலமை போட்டு இப்போ இது வந்து 270க்கு ரீவேல்யூ ஆகுது. ஐடியா புரியறதா? இது வந்து 270க்கு என்ன ஆகுது, ரீவேல்யூ ஆகுது. ஐடியா புரியறதா? 240 வந்து 180க்கு டெப்ரிஷியேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் 31st March 2022 ரீவேல்யூ பண்றானா ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் தானே அதை ரீவேல்யூ பண்ண முடியும். ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஸோ டெப்ரிஷியேஷன் நீ தனியாக ஒரு காலம், ஏன் சார் அதை எடுத்து சேர்த்து பண்ணக்கூடாதா? பண்ணாத. ஏன்னா டெப்ரிஷியேஷனோட ரிவர்சல் வந்து P&Lக்கு போகணும், ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் OCIக்கு போகணும். ஐடியா புரியுறதா? அதனால நீ என்ன பண்ணிக்கோடா, ரெண்டு காலம் போட்டுக்கோ. 31/3/2022 ஒன்லி டெப்ரிஷியேஷனை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு காலம் போட்டு அதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும். என்னடா இந்த டிடிஎலோட டிஃபரன்ஸ் வந்து டிடிஎல் டெபிட் அண்ட் P&L கிரெடிட். அதே இப்போ திருப்பி இந்த 180 என்னவா மாறுது, 270 மாறுது. இந்த டாக்ஸ் பேஸ் அதே 120 தான் இருக்கும், அது மாறாது. ஏன்னா அதே டேட்ல தானே ரீவேல்யூ நடக்கிறது. என்னடா ஒன்னெல்லாம் வச்சுட்டு டே கிளியரா உண்மையாக புரியறதா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பனிங்கில் அசர்ட் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் போட்டுட்டு அதை ரீவேல்யூ பண்ணோம். ஸோ அந்த ரீவேல்யூவேஷனை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா டெப்ரிஷியேஷன் ரெண்டுமே சேமாக இருந்தது. ஸோ அதனால் அதில் டெஃபர்ட் டேக்ஸே வரப்போகிறது இல்லை. ஸோ நம்ம அப்படி செகண்ட் இயர் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 31/3/2022 31/3/2022 நம்ம ரீவேல்யூ பண்ணுறோம். அப்போ 180 என்னவா மாறுறது, 270 மாறுறது. அப்போ அங்கே ஒரு 90 என்னவா இருக்குது, நமக்கு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸாக இருக்குது. இந்த 270 minus 120 எவ்வளோ நமக்கு வருது, 150. ஐடியா புரியறது அடி செல்லமா? ரைட். இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு நீ ஒரு டாக்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறல, இந்த 150க்கு எவ்வளோக்குன்னா 45, 150க்கு என்னது 45. இந்த டிஃபரன்ஸ் 45 minus 18 எவ்வளோக்குன்னா எவ்வளோ வருது? ஆக்சுவலி இந்த 27 என்னன்னா இந்த 90 இருக்குல்ல ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ், அதுல 30%. அப்ப இந்த deferred tax liability 27 is exclusively for revaluation surplus which should be taken to OCI. கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேனா? கிளியரா இருக்கல? ஓகேவா? அழகாக புரியறது அடிச்சலமா? இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்கிறேன். இப்போ இந்த 240க்கு இருக்கு, ஓகேவா? நம்ம இதை ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ரீவேல்யூ ஆக்சுவலி இங்கே 160 தான் இருந்தது கரெக்டாகனா நமக்கு பிஃபோர் ரீவேல்யூவேஷன். அதை நம்ம வந்து 214 ரீவேல்யூ பண்ணி அந்த 80 rupees ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு நம்ம என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்போம், PPE டு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் OCIயில் நம்ம அதை கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரீவேல்யூ பண்ணதுனால நமக்கு கேரிங் அமௌண்ட் டாக்ஸ் பேஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் 80 rupees வருது, விச் இஸ் நத்திங் பட் த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ். அந்த 80 rupeesக்கு நம்ம 30% போட்டோம் அப்படின்னா
பண்ணா 24 rupees. So DTL இது வந்து DTL ஓட க்ளோசிங் பேலன்ஸ். DTL ஓட கரண்ட் இயர் எஃபெக்ட் வந்து DTL கிரெடிட் அண்ட் இன்கம் எஃபெக்ட் வந்து OCA டெபிட் 24. இது கிளியரா புரிஞ்சிடுது. செகண்ட் இயர் எண்டில் திருப்பி அவன் ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எதுவும் சொன்னான்னா நீ செகண்ட் இயர் எண்டில் ஃபர்ஸ்ட் டெப்ரிசியேஷனை ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணி கேரிங் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கோ. தட் இஸ் கேரிங் அமௌண்ட் அண்ட் டாக்ஸ் பேஸை கண்டுபிடிச்சி அதோட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்து அதில் டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி க்ளோசிங் பேலன்ஸை கண்டுபிடிச்சி அதோட DTL எஃபெக்ட் என்னன்றதை பார்த்து அதை P&L-க்கு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா இது வெறும் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும்தான் அக்கௌண்ட் ஆயிருக்கு. ஐடியா புரியுறது இல்லையா? திருப்பி ஒன் மோர் டைம் 31st March 2022 போட்டு 31st March 2022 போட்டு ரீவேல்யூட் அமௌண்ட்டை கொண்டு வா. அதுக்கப்புறம் இந்த 120 சேஞ்ச் ஆயிருக்காது ஏன்னா சேம் டேட். ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் வருது. இந்த டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ்ல ரீவேல்யூவேஷனோ டிஃபரன்ஸும் இருக்கு, அந்த டெப்ரிசியேஷனும் இருக்கு. ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? ரைட். அதனால இந்த டிஃபரன்ஸ் 60 150. ஸோ இந்த 150யோட டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி 45னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த 45க்கும் 18க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி பர்டைனிங் டு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ். ஹென்ஸ் அதோட டெஃபர்ட் டாக்ஸை நீ எங்க கொண்டு போகணும்? நமக்கு OCA-ல கொண்டு போகணும். கிளியர் கண்ணா? அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம்லாம் வருது நமக்கு எங்க போகும்? P&L-க்கு போகும். ஏன்னா அது எக்ஸஸ் டெப்ரிசியேஷன் நல்லவர். ஓகே நாட் ஓகே? டேய் ஆன்லைன் கிளியரா புரியுறதா? காமாட்சி கிளியரா புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொன்னேன்னு? இன்னொரு தடவை சொல்லட்டுமா? ஸ்டக் ஆயிருக்கா? யாருக்கு இன்னொரு தடவை சொல்லணும்? கை வஸ்து ஃபைனல்ன்றதா ஸ்டேட்டஸ் பாப்பியோ? டேய் உண்மையாக புரிஞ்சிச்சாக்கண்ணா? ஓகே, ஒரு சம் போடும்போது தெரிஞ்சிடும் எனக்கு உனக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படின்றது கிளியராக எனக்கு தெரியும். இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 5ல செகண்ட் எடுத்துக்கோங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 5 அதில் செகண்ட் டிவிஷன் எடுத்துக்கோ. A Limited prepares financial statements to 31st March each year. கொஸ்டினை கொஞ்சம் கிளீனாக கவனித்து அழகாக படிச்சுக்கணும். ஓகேவா? ரைட்டா? இந்த ஏஸில் மட்டும் கொஸ்டினை ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும். அது அவசரமாக படிக்காது. ஓகேவா? ரைட். சம் இத்தினோண்டு தான் இருக்கும். எல்லா சம்மே 5 மார்க்ஸ் சம் மாதிரி தான் இருக்கும். என்னென்னா நமக்கு இந்த ஏஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டன்சியில் 20 மார்க்ஸ்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் எழுதுவோம். கரெக்டாக இல்லையா? இப்போ 100 மார்க்குமே ஸ்டாண்டர்ட் எழுதுகிறோம். புரியுறதா இல்லையா? நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து அக்கௌண்டன்சி எழுதும்போது அப்பா அந்த 20 மார்க் 80 மார்க் எழுதிடலாண்டா அப்படின்னு இருக்கும். ஃபைனலில் வச்சாம் பாரு நமக்கு 100 மார்க்குமே நீ ஸ்டாண்டர்ட் தான் எழுதணும். முன்னாடிலாம் அந்த இன்டர்மீடியேட்டில் அப்படி தானே இருக்கும். ஐயோ அந்த இது அது பரவாயில்ல சார், அது எதையோ எழுதின்னு போகிறோம். அந்த 80 மார்க்குக்கு நாங்கள் டெபிட் கிரெடிட் போட்டு ஏமாற்றிடுவோம் உலகத்தை. இங்கே அது மாதிரி பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் அறிவாக நம்ம பண்ணணும். புரியுறதா இல்லையா? ரைட். ஸோ 100 மார்க்குக்கும் நமக்கு இதையே வச்சுருக்கோம். A Limited prepares financial statements to 31st March each year. The rate of income tax applicable to A Limited is 20%. So income tax rate 20%. நீ வாட்டுக்கு சார் எப்போ பார் 30% தானே போட்டார், நீயா ஒரு 30% அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. புரியுறதா இல்லையா? ரைட். 20% அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. The following information relates to transaction assets and liabilities of A Limited during the year ended 31st March 20x2. A Limited செகண்ட் இருக்குண்ணா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வேண்டாம், செகண்ட். ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரொம்ப ஈஸி, அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது. A Limited measures its head office building using revaluation model. Okay. The building is revalued every year on 31st of March. Every year பண்ணுவோம் இந்த டேஷ். ஓகேவா? ரைட். On 31st March 20x1, the carrying value of the building after revaluation was rupees 40 crores and its tax base was 22 crores. 31st March 20x1 carrying value after revaluation 40 crores, tax base வந்து 22 crores அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகே, நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுவோம்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஏன் சார் அதான் உண்மை கிடையாதா? டெப்ரிசியேஷனால கூட இருக்கலாம்ல, அது தெரியல நமக்கு. புரியுதா? நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இது எல்லாமே ரீவேல்யூவேஷனால, ஏன்னா ஆஃப்டர் ரீவேல்யூவேஷன் வேறு அழுத்திருக்காங்க. கரெக்டாக இல்லையா? ஏன்னா tax பேஸும் கேரியிங் அமௌண்ட்டும் டிஃபர் ஆகுது, நாட் நெசசரிலி பிகாஸ் ஆஃப் ரீவேல்யூவேஷன். இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் டெப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ. நான் பேசுறது புரியறது அடிச்சலமா? ஸோ அதனால இப்போதைக்கு நம்ம என்னன்னா சம் எதுவுமே சொல்லாதனால அது ரீவேல்யூவேஷன். அதுவும் இல்லாமல் சார் ரீவேல்யூவேஷன் நடத்திட்டு நடத்துறார்.
ஐடியா புரியுது. நீ ஜென்ரலாக யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யோசிக்கணும். இப்போ ரீவேல்யூஷன் நடத்தினா அந்த டெஸ்ட்டுக்காக நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேவா, ரைட்? ஸோ 40 crores 22 crores, இந்த டிஃப்ரென்ஸ் 18 crores இருக்குல்ல, இது வந்து டாக்ஸபிள் டெம்பரரி டிஃப்ரென்சஸ். ஏன்னா கேரியிங் அமௌண்ட் உனக்கு அதிகமாக இருக்குது, டாக்ஸ் பேஸ் என்னவா இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் டாக்ஸபிள் டெம்பரரி டிஃப்ரென்சஸ். இது வந்து 31st March 20X1. During the year ended 31st March 20X2, A Limited charged depreciation in statement of profit or loss of rupees 2 crores. அப்போ 2 கோடி டெப்ரிஷியேஷன் புக்ஸில் போட்டிருக்கான். புக்ஸில் ஆல்ரெடி ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது, 40 crores இருக்குது. அதில் 2 crores டெப்ரிஷியேஷன் புக்ஸில் போட்டிருக்கான். அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில், தட் இஸ் 31st March 20X2ல அதோட கேரியிங் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும், 38 crores இருக்கும். And claimed a tax deduction for tax depreciation of rupees 1.25 crore. So tax depreciation எவ்வளோ claim பண்ணியிருக்கான், 1.25 crores. அதை எதுலேருந்து லிஸ்ட் பண்ணுவான் tax depreciation? tax base 22 crores இருக்குல்ல, அதில் tax depreciation 1.25 crores கம்மியாகி உனக்கு tax base உனக்கு வந்துடும் இயர் எண்டில், ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? ஸோ 31st March 20X2, 31st March 20X2 நம்மளோட கேரியிங் அமௌண்ட் 38 crores. நம்மளோட கேரியிங் அமௌண்ட் 38 crores. நம்ம 31st March 20X2 நம்மளோட டாக்ஸ் பேஸ் 22 crores minus 1.25 crores, 20.75 crores, 20.75 crores. இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த 38 and 20.75, இதுல வந்து இந்த டாக்ஸபிள் டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் வருதுல, இதுக்கு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், டெஃபர்ட் டாக்ஸை கால்குலேட் பண்ணி அந்த டெஃபர்ட் டாக்ஸும் ஓப்பனிங் டெஃபர்ட் டாக்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து that will be taken to excellent, that will be taken to P&L, because this difference is mainly because of depreciation. Okay ma, right? அதுக்கப்புறம் on 31st March 20X2 the building was once again revalued to 45 crores in the tax jurisdiction in which A Limited operates. Revaluation of property plant and equipment does not affect the taxable income at the time of revaluation. Basis the above you are required to calculate deferred tax liability. புரியுதா? திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்கான், ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கான் அதே டேட்டில். அப்போ இன்னொரு காலம் போட்டு இந்த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணி டாக்ஸ் பேஸை சேமாக நீ கண்டினியூ பண்ணி டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து that will be taken to OCA. That will be taken to OCA. எல்லாரும் அழகாக அதை போட்டு காமிக்கிறீங்களா, எனக்கு போட்டுக்கணும். இந்த சம் இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டுக்கோடி சொல்லமா. இது மாதிரி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ 1 இயர் இருக்கிறத 2 இயர்ஸ்ன்ற மாதிரி சம் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இது ஒரு 5 மார்க் தேர்த்தலாம். அழகாக போட்டுக்கோ, அப்போ தான் நமக்கு விஷயம் தெரியும். எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறன்றதும் இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். ஸோ ஒரு வேளை நமக்கு முடிஞ்சிடுது, ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு என் குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது. அதுக்கான டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அக்கௌண்டிங்.
இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிலாம் கொஞ்சம் போட்டு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறான்றதை பார்த்துக்கோ, எனக்காக என்ட்ரி போட்டுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு அவன் என்ன கேட்குறான்றதை பார்த்துக்கோ. ஸோ டெப்ரிஷியேஷன் போட்டு ஒரு காலம் போட்டுக்கோ, அதுக்கப்புறம் ரீவேல்யூவேஷனுக்கு ஒரு காலம் போட்டுக்கோ. ஸோ தட் எது P&L ரிவர்ஸ் ஆகும், எது OCAல அக்கௌண்ட் ஆகுன்றது கிளாரிட்டி உனக்கு கிடச்சிடும். tax base 22, taxable temporary difference 18, DTL வந்து 3.6 20%. That is DTL closing balance. DTL effect current year 3.6, DTL credit, income effect IT effect போடாது, income effect OCI debit 3.6, journal entry is OCI account debit to DTL. அதே வருஷம் வந்து revaluation surplus நீ அக்கவுண்ட் பண்ணோன்னா நீ என்ன என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னா building account debit to revaluation surplus bracketல OCI அப்படின்னு போட்டு 18 ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 18 வரும். கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 18 அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் 18. ஏன்னா இந்த பிஃபோர் ரீவாலுவேஷன் வி ஆர் அஸ்யூமிங் கேரியிங் அமௌண்ட் 22 தான் இருந்தது அப்படின்னு அசம்ஷன் எடுத்தோன்னா நம்ம போடுற என்ட்ரி கரெக்ட். ஓகேவா கண்ணா? ரைட். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர் வந்து கேரியிங் அமௌண்ட் 38, டாக்ஸ் பேஸ் 20.75, taxable temporary difference 17.25, அதில் deferred tax apply பண்ணனா 20% 3.45, அந்த 3.45க்கும் 3.6க்கும் கம்பேர் பண்ணி deferred tax effect current year வந்து 0.15 reduce ஆயிருக்கு. அப்போ DTL debit and P&L credit. சரிங்களா? P&L credit. ஏன்னா இந்த reduction it is because of depreciation. ஸோ அதனால P&L credit. Journal entry is DTL debit account debit to P&L 0.15. Same date we are creating another column 31/3/2022 45 crores and tax base remains the same 20.75. The taxable temporary difference comes to 24.25 and deferred tax liability 20% when we apply we get 4.85. Now the difference between the closing DTL and the opening DTL, that is 3.45 DTL, that is the difference between before revaluation surplus DTL and after revaluation surplus DTL is 1.4 crores which is DTL credit and OCI debit. So the entry is OCI account debit to DTL 1.4 crores. That revaluation surplus, if you want to pass a journal entry, the journal entry is building account debit to revaluation surplus in bracket OCI 7 crores. Clear kanna? Right? அழகா புரிஞ்சு எடுத்து அடிச்சலாமா? ஓகே ஓகே, எல்லாரும் கவனி. அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா பார்க்கலாமா? கவனிக்கணும். ஓகே இல்லை, ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ். ஓகே, இன்னைக்கு 4 ஏரியா முடிக்கணும், கடகடன் முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஒன்ஸ் அந்த இது கிளாரிட்டி கிடச்சது. இந்த இது நல்லா இருக்குல்ல, கேரியிங் அமௌண்ட், டாக்ஸ் பேஸ், டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ், டாக்ஸபிளா இல்லை டிடக்டபிளா, அதுக்கப்புறம் டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி, க்ளோசிங் பேலன்ஸ், டிடி எஃபெக்ட், இன்கம் எஃபெக்ட், ஜேர்னல் என்ட்ரி. அவ்வளோதான் நமக்கு டெஃபர்ட் டாக்ஸில். ஓகேவா? ரைட்டா? கவனிடி சொல்லமா, இங்கே கவனி. இது இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் சொல்லி கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 5 மார்க்ஸ்க்கு வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அடுத்தது இங்கே கவனிச்சுக்கோ, இதுவும் ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். எனக்குன்னா காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவனிச்சுக்கோடி சொல்லமா. ஓகேவா? அப்புறம் காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம். எதுவும் பார்க்காதவங்க கூட பரவாயில்ல, சும்மா தெரிஞ்ச மாதிரி கேட்டுக்கோ, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேவா? காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட ஒரு 1000 ரூபா லோன் வாங்கிக்கிறேன், உங்கள்கிட்ட 1000 rupees. ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கவனி. நீ எப்பயுமே சொல்லி பார்த்தவனும் அதே மாதிரி தானே கவனிக்க போகிற. இப்போ நீ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கவனி, சொல்கிறது புரியுறதா இல்லை? நான் சொல்கிறது புரியும். 1000 rupees லோன் வாங்குகிறேன், 1000 rupees லோன் வாங்குகிறேன். உங்ககிட்டே 1000 ரூபா லோன் வாங்கிட்டு நான் கம்பெனி, நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட, 4 வருஷம் கழிச்சு, என்னது 4 வருஷம், சரி, ஒரு 5000 ரூபா லோன் வாங்குறேன்.
ஓகே 1000 ரூபா ஒரு 5000 ரூபா லோன் வாங்குறேன். ஓகேவா ரைட். ஃபஸ்ட் இயர் ஓகே ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் வாங்குறேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம். சும்மா ஏதோ வச்சுக்கோ. ஓகே ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் எவ்வளோ வாங்குறேன்? ஒரு 5000 ருபீஸ் உனக்கு லோன் வாங்குறேன். லோன் வாங்கிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 4th இயர் எண்டில் உனக்கு கொடுத்துட்றேன்றேன். எந்த வருஷம் எண்டு? ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் வாங்குறேன், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், 4th இயர் அண்ட் 5th இயர். அப்படின்னா 5th இயர் எண்டில் 4 இயர்ஸ் கழிச்சு உனக்கு நான் ரீபே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் இயர் எப்போ வாங்குறேன்? எண்டில் வாங்குறேன். ஏன்னா எண்டில் இருந்தால் உனக்கு அக்கௌண்டிங் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது. ஓகே இல்லை பிகினிங்கில் ஒரு டிடி கால்குலேட் பண்ணி எண்டில் ஒன்று கால்குலேட் பண்ணோம். இல்லைனாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, சும்மா எண்டுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ உனக்கு இந்த ஐடியா புரியறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் நான் லோன் வாங்குறேன். எவ்வளோ ரூபாய் வாங்குறேன்? 5000 வாங்குறேன். ஸோ 4th இயர் எண்டு, தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இயர் எண்டுலேருந்து 4th இயர் எண்ட், செகண்ட் இயர் எண்ட், தேர்ட் இயர் எண்ட், 4th இயர் எண்ட் அண்ட் 5th இயர் எண்டில் இந்த 5000 லோனை அப்படியே நான் உனக்கு ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறேன்? ஷேர்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா ரைட். இப்போ இது கன்வெர்ட்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ். எனக்குன்னா இது என்னது? கன்வெர்ட்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ். ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் நான் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன்? 5000 ருபீஸ். அதுக்கப்புறம் 5th இயர் எண்டுன்னு வச்சுக்கோ. 5th இயர் எண்டில் இந்த 5000 நான் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன்? ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா ரைட். நாட் கம்பல்சரி கன்வெர்ட்டபிள், யாருக்கு வேணுமோ இது மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன், இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் உனக்கு. இதை நீ கேஷாகவும் வாங்கிக்கலாம் 5th இயர் எண்டில், இல்லைனா ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரேன்னு சொல்கிறேன். அது உனக்கு பெனிஃபிட்டா உனக்கு பெனிஃபிட் இல்லையா? சொல்லு, வாயத்தை சொல்லு. நான் உனக்கு சொல்கிறேன் 5th இயர் நீ என் கம்பெனிக்கு லோன் கொடுக்குற. ஓகேவா? கேஎஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நீ என்ன கொடுக்குற? லோன் கொடுக்குற. ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு கொடுக்குற. 5th இயர் எண்டில் உனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தரேன். உனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தரேன்னாலே அது என்னது? உனக்கு அட்வான்டேஜ். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ உனக்கு என்ன ஆப்ஷன் தரேன்? இதை நீ கேஷ் வேணுன்னா வாங்கிக்கலாம், இந்த 5000 ரூபாய் திருப்பி வாங்கிக்கோ, இல்லைனா ஷேர்ஸாக தரேன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா ரைட். நீ என்ன பண்ணுவ? ஓகே இது ஒரு பெனிஃபிட். அந்த பெனிஃபிட்டை நான் கொடுக்கறதுனால நான் உனக்கு இந்த லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பேனா ஆர் லெஸ் தென் மார்க்கெட் ரேட் கொடுப்பேனா? ஏன்னா உனக்கு என்ன கொடுக்குறேன்? நான் ஒரு பெனிஃபிட் தரேன். ஐடியா புரியாதா? உனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பெனிஃபிட் எதிர்பார்ப்பேன். நான் ஒன்றும் சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது, புரியுறதா இல்லையா? ரைட்டா? ஸோ அதனால் நான் உனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் தரதுனால உன்னை மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்னவா பண்ணுவேன்? கம்மியாக பண்ணுவேன். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? ரைட்டா? இதை தான் நான் காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் சொல்லிக் கொடுத்தேன். எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு லோன் 5000 ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு அவனுக்கு இது மாதிரி கன்வர்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்த அப்படின்னா நம்ம ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம். ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம். அப்போ நம்ம மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது? மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம கேஷ் ஃப்ளோவை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோம். என்னது? மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேஷ் ஃப்ளோவை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? என்ன கண்டுபிடிப்போம்? ஒரு இந்த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இருக்குல்ல, தட் இஸ் உங்ககிட்ட 5000 ரூபா லோன் வாங்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் வருஷம் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன்ல, ஒரு கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ப்ளஸ் உன்னோட பிரின்சிபல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து உன்னோட கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவை நான் மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன்? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பேன். அந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ தான் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி. அந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ தான் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி. அழகாக இங்கே புரிஞ்சுக்கோ. நீ அப்போ எந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸே பார்க்கல, அந்த ரெக்கார்டிங்கே எதுவும் பார்க்கல, வாங்கி வச்சிருக்கல சொத்து மாதிரி. இங்கே எல்லோரும் கவனிக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ 5000 ருபீஸ் உங்ககிட்டருந்து வாங்கிட்டேன். 5000 ருபீஸ் உங்ககிட்டருந்து வாங்கிட்டேன். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா 5000 நாட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு லோன் அக்கௌண்ட் டு ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு அக்கௌண்ட் பண்ண சொல்கிறோம். இப்போ 5000 ரூபா நீ லோன் வாங்கியிருக்க, 5000 ருபீஸ் நீ லோன் வாங்கியிருக்க. ஆனால் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் இல்லை, ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸ். எனக்குன்னா ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸ். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் கவனிங்க, ஒழுங்க நான் ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் 5000 வாங்குறேன். இப்போ நம்ம இது மாதிரி வச்சுப்போம். ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் 5000 வாங்குறேன். செகண்ட் இயர் எண்டு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டேன், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்க மாட்டேன். இதுதான் டேர்ம்ஸ். எனக்கு உனக்கு டேர்ம்ஸ்னு வச்சுக்கோ. செகண்ட் இயர் எண்டில் நான் என்ன கொடுக்க மாட்டேன்? சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேங்க, தரமாட்டேன். பிரின்சிபல் எதுவும் தரமாட்டேன், உனக்கு எதையுமே தரமாட்டேன். தேர்ட் இயர் எண்டு எதுவுமே தரமாட்டேன். ஃபோர்த் இயர் எண்டு எதுவுமே தரமாட்டேன். சார் மனுஷாலா சார் நீங்கள்? ஆமாம். ஃபிஃப்த் இயர் எண்டு 5000 கேஷ் வாங்கிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா கன்வெர்ட்டபிள் இது தட் இஸ் ஷேர்ஸாக தருவேன். சார்
ஏன் 5000 ரூபாய் வாங்கி 5 வருஷம் கழிச்சு 5000 தான் கொடுப்பீங்களா? உனக்கு இந்த ஆப்ஷனும் தரேன்ல, ஷேர்ஸா. என்னடா வேணா வாங்கிக்கோ, இல்லைன்னா ஓடிப்போன்னு சொல்கிறேன். உனக்கு 5000 வேணும்னாலும் 5000 எடுத்துக்கோ. சார் அப்போ 3 வருஷம் உங்ககிட்ட பணம் இருந்ததே, 4 வருஷம், அதுக்கு எதுவும் பெனிஃபிட் இல்லையா? ஏன் ஷேர் விலை அதிகமாக இருந்ததுன்னு உனக்கு ஷேர்ஸ் தரேன்ல. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? கிளாரிட்டி இருக்கா? இது மாதிரி ஏதோ ஒரு டேர்ம்ஸில் நான் உனக்கு பண்ணுறேன். இப்போது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நான் கொடுக்கல, இந்த ஆப்ஷன் ஷேர்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா, மார்க்கெட்டில் இது மாதிரி லோன் வாங்கினா மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10% இருக்கும். கரெக்ட்? வேறு எஸ்எஃப்எம்லாம் பச்சு வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த மாதிரி ஆப்ஷனே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ. ஜென்ரலாக ஒரு லோன் வாங்குறேன், 3 வருஷம் கழிச்சு ரீபே பண்ணுறேன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்கணும்? இதான் மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நான் ஆனால் இப்போது என்னோட டேர்ம்ஸ் வந்து மார்க்கெட் டேர்ம்ஸா ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸா? ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸ். ஏன் ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸுக்கு போகிறேன்? நான் ஒரு ஆப்ஷனை தரேன் உனக்கு. என்னடா நான் சொல்கிறது புரியறதா இல்லையா? ரைட். இதே இந்த ஆப்ஷனை நான் கொடுக்கலன்னா நான் உனக்கு எவ்வளோ வட்டி கொடுத்துருக்கணும்? 10%. இதான் மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இதான் மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் 109/32, தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இது மாதிரி ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் எதுவும் லோன் இருந்ததுன்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோஸ் செகண்ட் இயர் 0, தேர்ட் இயர் 0, ஃபோர்த் இயர் 0, ஃபிஃப்த் இயர் 5000 கேஷ் தரேன். இந்த 5000 இந்த மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி லோனை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம். புரியுறதா? ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி லோனை கண்டுபிடி. 5000 rupees ஃபிஃப்த் இயர் எண்டில் வருதுன்னா அதோட ஃபஸ்ட் இயர் வேல்யூ எவ்வளோ? 10% ரேட்டில். அதுவும் செய்ய தெரியாது உனக்கு. கால்குலேட்டரில் போடு. 1/1.1 0.909 into equal to 0.863 into equal to 0.71 into equal to இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று 0.683 என்ன வருது? 3415 0.683 என்ன வருது? 0.683 into 5000 போட்டால் எவ்வளோ வருது பார்? 3415. இதுதான் present value of the loan. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? இதுதான் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி. சொல்லு, இதான் என்னது? வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி. இதான் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி. இதெல்லாம் முன்னாடியே நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை அழகாக சொல்கிறேன். இப்போ நான் உங்ககிட்ட எவ்வளோ லோன் வாங்குறேன்? ஃபஸ்ட் இயர் எதுவும் வட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேனா? செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஓகே. இந்த ஃபிஃப்த் இயர் எண்டு, தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு லோன் வாங்குறேன். செகண்ட் இயரும் ஒன்றும் தரல, தேர்ட் இயரும் தரல, ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர் எண்டு நான் 5000 வேணா திருப்பி தருவேன், இல்லைனா ஷேர்ஸ் தரேன். வேணா வாங்கிக்கோன்னு சொல்கிறேன். சரி சார், நீங்கள் தான் ஏதோ ஷேர்ஸ் தரேன்றீங்களே, நீ என்கிட்ட ஓகேன்னு ஒத்துன்ட்டேன். ஓகே, ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் இதோட மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10%. அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் நான் கொடுக்கலன்னா உனக்கு இந்த லோனை நான் மார்க்கெட்டில் வேறு யார்கிட்டையும் வாங்கின இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்க வட்டி கொடுக்கணும், 10% கொடுக்கணும். ஸோ அந்த 10% யூஸ் பண்ணி கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸை நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன். கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் இயர் எனக்கு தட் இஸ் செகண்ட் இயர் எண்டு எனக்கு 0 அவுட்ஃப்ளோ, தேர்ட் இயர் 0, ஃபோர்த் இயர் 0, ஃபிஃப்த் இயர் எனக்கு 5000 அவுட்ஃப்ளோ. இன்கேஸ் நீ கேஷ் வாங்கிட்டேன்னா, ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஸோ நீ கேஷ் வாங்கிட்டேன்ற இதில் நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி லோன் எவ்வளோ வருது? 3415. இதுதான் present value of the loan, which is the fair value of the liability. ஓகேவா? ரைட். ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்றான்னா, லோனை நீ அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டியில தான் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? லோன் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டியில தான் நீ அக்கௌண்ட் பண்ணணும். இது யாருக்கெல்லாம் சார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு? நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பார்த்தது. அப்புறம் இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுப்பேல. ஓகேவா? ரைட். ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னு புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ரைட். ஓகே. ஸோ ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி தான். அதோட லாஜிக்கும் கரெக்ட் தானே அவன் சொல்கிறது? ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிறது எதனால் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காம, அவன் எதுக்காக அந்த 5000 நமக்கு கொடுத்துருக்கான்? ஈவன் 5000 வாங்குறதுக்கே எதுக்கு நமக்கு 5000 கொடுத்தான்? அந்த ஷேர் ஆப்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஈக்விட்டி காம்போனன்ட் இருக்கு. இதில் ஒரு என்ன காம்போனன்ட் இருக்கு? ஈக்விட்டி காம்போனன்ட் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஈக்விட்டி காம்போனன்ட் தான் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு 5000க்கும் 3415க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான். இதுதான் ஈக்விட்டி காம்போனன்ட். ஐடியா புரியறதா கண்ணா? இதான் என்ன காம்போனன்ட்? ஈக்விட்டி காம்போனன்ட். உண்மையாக புரியறதா? புரியலையா அவனுக்கு? ஓகேவா? ரைட். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர் எண்டில், என்னது செகண்ட் இயர் எண்டில் நம்ம என்ன என்ட்ரி போடுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு லோன் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டே கொடுக்கல, இருந்தாலும் நம்ம 10% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை அன்வைண்ட் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்? அன்வைண்ட் பண்ணுவோம். அந்த 3415ல் அந்த 10% நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? 340
1 இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? ரைட். அதே மாதிரி செகண்ட் இயர் இப்போ லோன் வந்து 3415, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ 341. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எதுவும் பேமெண்ட் பண்ணோமா? கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் எதுவும் இருக்கா? நம்ம பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா? பண்ண மாட்டோம். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ லோனுக்கு? 37 பரவாயில்ல, இதே அதிகம் நம்ம பண்ணுறது. ஓகேவா? ரைட். இதெல்லாம் சொல்லியே தரக்கூடாது. உனக்கு ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துறேன். 3756 375 சேர்த்தா 4731 4131 4131 413 45 45 47 455 453 போட்டுரு. ஓகேவா? எவ்வளோ வருதா? 5000. ஸோ இந்த 5000 நம்ம கேஷ் கொடுத்தோன்னா இது என்னென்னு வந்துடும் நமக்கு 0. இதான் அமார்டைசேஷன் டேபிள். டே இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன், போர் அடிக்காது என்ன? ஓகேவா? கிளியராக இருக்கே இல்லையா அது? ஓகேவா? ரைட். இங்கே எல்லோரும் கவனிச்சுக்கோ. இப்போது வருஷம் நம்ம இதுக்கு என்ன அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். சார் இதில் எங்கே சார் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் வருது? இதில் என்ன எங்கே சார் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் வருது? சொல்லிட்டு மடி செல்லமா, இதில் என்ன டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்ட்? இப்போ வருஷம் நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் டம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். எத்தனை வருஷம்? 4 years. கடைசி வருஷம் அந்த லோனோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன வந்துடும்? 5000 வந்துடும். நீ கேஷ் கேட்டனா லோன் டு கேஷ்னு சொல்லி 5000 கொடுத்துருவேன். இல்லை எனக்கு ஷேர்ஸ் வேணும்னு கேட்டனா லோன் டு ஈக்விட்டின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவேன். புதுசாக நடத்துகிற மாதிரி பார்த்தல. இதை வந்து ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே நடத்தி 2 hours இதில் நிறைய சம்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். கரெக்டாக இருக்கனா? ரைட். ஸோ இதை வந்து இப்போதைக்கு என்னென்னா, லோன் நம்ம வாங்கினோன்னா இது மாதிரி ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கேஷ் ஃப்ளோஸை ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ராசீட்ஸ் அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஈக்விட்டி. எவ்ரி இயர் வி வில் அன்வைண்ட் த மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பை பாசிங் ஜெனரல் என்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் லோன். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி பீரியட் த லோன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வில் பி 5000 rupees. Automatically it will be settled. Clear கண்ணா? ரைட். இப்போ இதில் என்ன சார் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங்? இதில் என்ன டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் வரும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, எல்லாரும் கவனி. இந்த ஈக்விட்டி இருக்குல்ல, ஆக்சுவலி இது ஒரு இன்கம். எனக்குன்னா இது ஒரு இன்கம். பாரு, ஏதோ ஒரு ஈக்விட்டின்னு அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கான். கரெக்டா இல்லையா? ஒரு ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் மாதிரி மாறி பாருன்னு சொல்கிறேன். ரீவால்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் இல்லை, ஒரு ரீவால்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் மாதிரி பாரு. ஏன்னா அது என்னென்ன அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்காம? ஈக்விட்டின்னு அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கான். கரெக்டாக இல்லையா? ஒருத்தங்கிட்ட 5000 ரூபா வாங்கின்னு 5th year எண்டில் வெறும் 5000 ரூபா கொடுக்குறேன்னாலே உனக்கு லாபம் தானே? ஒருத்தங்கிட்ட 5000 ரூபா இன்னைக்கு வாங்கிட்டு 5th year எண்டில் எவ்வளோ கொடுப்ப? நீ 5000 கொடுப்ப அப்படின்னா அது உனக்கு என்னது? ப்ராஃபிட். அப்போது ஒரு ப்ராஃபிட்டை நீ அக்கௌண்ட் பண்ணுற. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஃபிட்டை அக்கௌண்ட் பண்ணுறது டாக்ஸ் லாஸ் பிரகாரம் இந்த ப்ராஃபிட்டை கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் பண்ண முடியுமா? அவனுக்கு இது என்னன்னே புரியாது. உனக்கே புரியல. நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது என்னடா போட்டு லோன் வாங்கினா நம்ம டாக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா, நீ என்ன வேணா டேர்ம்ஸாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்க? 1000 ரூபா. பேங்க் டு லோன் 1000 ரூபா. இப்போ எவ்வளோ? பேங்க் டு லோன் 5000 rupees. இப்போ ஆஸ் பர் டாக்ஸ் லாஸ் அவன் டாக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி இது மாதிரிலாம் பிரித்து போட்டிருப்பானா? பேங்க் டு லோன் 5000 மட்டும் போட்டிருப்பானா? அவன் ஒன்ன மாதிரி இருக்கான். இதுதான் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு. புரியுறதா இல்லையா? சார் உனக்கு தானே பிடிச்சிருக்கு, இப்போ இதுதானே உனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதான் கவர்மெண்ட் ஐடியா. புரியுறதா இல்லையா? கவர்மெண்ட் சார் லோன் வாங்கினா அவன் என்ன டேர்ம்னா இருக்கட்டும், லோன் 5000 வாங்கியிருக்கானா பேங்க் டு லோன் 5000 ரூபா போடணும். இது டாக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ். இது என்னது? டாக்ஸ். அதே நம்ம வந்து இந்தியாஸ் பிரகாரம் பேங்க் டு லோன்ல எவ்வளோ கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? 3415. அப்போ 0 டேட்லயே என்னது? 0 டேட்லயே நமக்கு கேரியிங் அமௌண்ட் ஆஃப் த லோனுக்கும் டாக்ஸ் பேஸ் ஆஃப் த லோனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, which is nothing but this equity. என்னடா ஆன்லைன் நீ கையெல்லாம் தட்ட மாட்ட. கரெக்டா இல்லையா? ஆன்லைன் கையெல்லாம் தட்ட மாட்ட. சரி பரவாயில்ல, இருந்தாலும் ஓகே. உங்களுக்கு புரியறதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? அப்படின்னா சார் அப்போ நம்ம ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம். அங்கே ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி இந்தியஸ் பிரகாரம் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம். அப்படின்னா ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸ் லோன் இருந்ததுன்னா நம்ம மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அதோட கேஷ் ஃப்ளோஸை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி பிரசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுதான் லோன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணி ரிமைனிங் நம்ம ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறோம். ரிமைனிங் எதில் கிரெடிட் பண்ணுறோம்? நம்ம ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறோம். ஆனால் டாக்ஸ் லாஸ் பிரகாரம் இது மாதிரிலாம் ஒன்று சொன்னோன்னு வச்சுக்கோ. யாரு?
நம்ம அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கிட்ட இது மாதிரி ஆஃப் மார்க்கெட் டேர்ம்ஸில் பண்ணியிருக்கோம். நீ என்ன வேணா பண்ணு, நீ என்ன வேணா பண்ணு, நான் போட போகிறது ஒரே என்ட்ரி, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டோ லோன் அக்கௌண்ட். ஸோ டேக்ஸ் பேஸ் வந்து 5,000. ஆனால் இங்கே கேரிங் அமௌண்ட் ஆஃப் தி லயபிலிட்டி வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு? 3415. உண்மையாக புரியறதாக்கண்ணா? இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ். இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ். சார் இதனால் எனக்கு ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இம்பேக்ட் இருக்குமா சார்? ஆமாக்கண்ணா, இம்பேக்ட் இருக்கும். எப்படி சார் இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த 3415 அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு 34 அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு லேட்டரா இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட் பண்றான். கரெக்டா? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போய் P&L சார்ஜ் ஆகுது. அப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் P&L சார்ஜ் ஆச்சுன்னா கூட இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அலோ பண்ணுவானா அலோ பண்ண மாட்டானா? ஏன்னா ஏதோ டம்மியா போட்டு இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் அலோ. அப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ண போறாம? அதான் அந்த ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ்னால வர எக்ஸஸ் டெப்ரிசியேஷன், இந்த ஈக்விட்டினால வர இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணணும். எனக்கு வர தொண்டை இன்னைக்கு வரல. புரியறதா எதுக்காக ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் முடிச்சுட்டு இதை நடத்துறேன்னு? இந்த ஈக்விட்டியை ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஃபியூச்சர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட் ஆகுது எக்ஸஸ் டெப்ரிசியேஷனா நீ பார்க்கணும். அப்ப ஃபியூச்சர்ல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆக போறது? டிசலோ ஆகி நமக்கு ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி என்ன ஆக போகிறது? இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது. அப்போ ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது ஒரு டாக்ஸபிள் டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ். ஸோ வி நீட் டு கிரியேட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கம்போனன்ட் ஆஃப் தட் லயபிலிட்டி. உண்மையாக புரிஞ்செடுத்தா இல்லையா? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபியூச்சரில் அலோ ஆகுமா டிசலோ ஆகுமா? டிசலோ ஆனால் நமக்கு என்ன ஆகும்? டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோக்கு போட போகிற? இந்த 3415 தான் நீ வந்து அன்வைண்ட் பண்ணிட்டு 5000 கொண்டு வர போகிற. அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறது இந்த 1585 தான் ஃபியூச்சரில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போட போகிற. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ரைட்? ஏன்னா ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் தானே டெப்ரிசியேஷன் எக்ஸஸ் டெப்ரிசியேஷனாக போகிறது. அதே மாதிரி இந்த ஈக்விட்டி தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நமக்கு P&L டெபிட் ஆக போகிறது. எனிவே அது டிசலோ ஆகி நமக்கு ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அதிகமாக போகிறது. ஸோ டுடே இட் செல்ஃப் வி நீட் டு ரெக்கார்ட் தி deferred tax liability in respect of this equity. In respect of this equity. Sir, இந்த ஈக்விட்டி எங்க சார் போகும்? P&L போகுமா, OCI போகுமா, இல்ல சாக்கி அதர் ஈக்விட்டியில் போகுமா? டைரக்டா ஈக்விட்டியில் அக்கௌண்ட் ஆகும். டைரக்டா இதில் அக்கௌண்ட் ஆகும் ஈக்விட்டி. இது P&L போகாது, எங்க டைரக்டா அக்கௌண்ட் ஆகும்? ஈக்விட்டியில். அதே மாதிரி இதோட டெஃபர்ட் டாக்ஸும் டைரக்டா எங்கேயே அது பண்ணிடணும், ஈக்விட்டிலே டெபிட் பண்ணி டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஓகே வடிச்சலமா? அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் அப்போ ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட் டெபிட், ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெஃபர்ட் டாக்ஸ் லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் 1585 into 30% போடு. புரியுறதா டீச்சலுங்களா? உண்மையாக புரியுறதா? நம்ம சார்ட் விளையாடலாமா? இந்த ஐடியா புரிஞ்சத டீட்டெயில் அக்கௌண்டிங் இது எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகுது என்னன்றதெல்லாம் அழகாக பார்க்கலாம். சார் இப்போ இது ஒரு ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ் மாதிரி பார்த்துட்டேன். ஆமாம் டீச்சர்லாம். ஆனால் ஓசிஐ கிசியில் போட்டு வைக்காது. இது எங்கே போகணும்? ஈக்விட்டியில் டைரெக்டாக போகணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு சார்ட் போடுவோமாக்கண்ணா? ஓகே. கேரிங் அமௌண்ட் டேக்ஸ் பேஸ். சார் இதுக்கெலாம் கேரிங் அமௌண்ட் வருமா? பார்க்கலாம். ஸோ என்ன ஐட்டம்? லோனு. ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு. கரெக்டா? ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு கேரிங் அமௌண்ட் நம்மளை பொறுத்த மட்டும் 3415. டேக்ஸ் பேஸ் 5000. டேக்ஸ் பேஸ் எவ்வளோ? 5000. ஓகே நாட் ஓகே? உண்மையாக பிரியாதா? ரைட். ஸோ டெம்பரரி differences. Taxable temporary or deductible temporary? Taxable temporary. ஃபியூச்சரில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டிசல் ஆகி நமக்கு ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வரும். ஸோ அதனால் இந்த இன்கத்துக்கு இன்றைக்கே நம்ம டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணுவோம். எவ்வளோக்குன்னா 1585. ஸோ டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி 30% போட்டால் எவ்வளோக்குன்னா வரும்? 476. இது வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ். டெஃபர்ட் டேக்ஸ் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர், இன்கம் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர். இன்கம் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயரில் நம்ம எதை டெபிட் பண்ணோங்கன்னா ஈக்விட்டி டெபிட், டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கிரெடிட். புரியுறதா பாரு டீச்சர்மா? கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஸோ வாட் இஸ் த ஜர்னல் என்ட்ரி வி ஹவ் பாஸ்ட்? Equity account debit to deferred tax
liability. இப்போ செகண்ட் இயர் பார்த்தோம்னா இந்த லோனோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 3756. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணி வருது பார், 3756. அப்போ செகண்ட் இயர் 3756, செகண்ட் இயர் எண்டு. நம்ம தான் பணமே கொடுக்க மாட்டோமே, அதான் நம்ம பாலிசியே. என்னடா ஓகேவா? ரைட். ஸோ 3756 தேர்ட் இயர் எண்டு. ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். 45 ஃபிஃப்த் இயர் எண்டு. சார் நான் ரீபே பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோ, இல்லை பண்ணலன்னு எப்படி வச்சுக்கோ. ரீபே பண்ணிட்டேன்னா இதுவும் 0 இதுவும் 0 வரும், இல்லைனா இதுவும் 5000 எனிவே 0 தான் வரும். எதையோ பண்ணு, அதானே சொல்ல வர. கிளியரா? டே அந்த ஃபிஃப்த் இயர் எண்டு ரீபே பண்ணிட்டேன்னு அசம்ஷன் எடுத்தாலும் எதுப்பா? சாரிப்பா. ஓகேவா? ஃபிஃப்த் இயர் 5000 ஓகேவா கண்ணா? ரைட். ஸோ அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாரு. ஓகே. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாரு, டீட்டெயில் நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு? குறைஞ்சிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இதில் 1244ஓட டீட்டெயில் கால்குலேட் பண்ண 3 டீட்டெயிலை கால்குலேட் 373. ஓகேவா? டீச்சலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸை பாரு. டீச்சலாமா எவ்வளோ? டீட்டெயில் எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர் டீட்டெயில் டெபிட். கரெக்டா? இங்கே மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக கவனி. 103 இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த 103க்கு எங்கே டெபிட் பண்ணோம்? P&L கிரெடிட். ஏன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னால தானே இது. இந்த இடத்துல ஒரு எனக்கு வேணும், இந்த இடத்துல ஒரு எனக்கு வேணும். டேய் அதே மாதிரிடா இந்த டெப்ரிஷியேஷன், ரீவேல்யூஷன் சர்ப்ளஸ் டெப்ரிஷியேஷன்ரா. ஓகேவா? அதனால தான் இது ரெண்டுத்தையும் பேரலாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது ஒரு 5 மார்க்ஸ் வந்ததுன்னா அதே ரீவேல்யூஷன் சர்ப்ளஸ் கான்செப்ட் புரியுதோ புரியலையே, இந்த கான்செப்ட் வச்சு அடிச்சிரு. ஐடியா புரியுறதா? 112வாப்பா? டிடிஎல் டெபிட், P&L கரெக்ட். டிடிஎல் டெபிட், P&L கிரெடிட். பண்ணிடுவேலா இந்த மாதிரி ஒரு சம் போடலாமா? அதுலேயும் உடனே ஒரு சம் போட்டுருவோம் நம்ம. நல்லா இருந்தது அது. இது மாதிரி நடத்திருக்கான் டீச்சர்லாமா, அது மாதிரி பார்க்காதீங்க யாருமே. ஓகேவா? ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் யாரெல்லாம் வீடியோ பார்க்கலையோ அதை பார்த்துரு. ஓகேவா? ரைட். நீங்களே நியூவாக்கண்ணா நவம்பர் 22 பேட்ச், அதனால் பார்க்கலையா? சரி. லாஸ்ட் கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 10. An entity receives a non-interest bearing புரியுறதா இல்லையா? சார் இதே தான் காப்பி அடிச்சிருந்திருக்கல, அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. புரியுறதா இல்லையா? An entity receives a non-interest bearing convertible loan of ₹1000 on 31st December 2014, repayable at par on 1st January 2018 in accordance with Ind AS 32 financial instruments presentation. The entity classifies the instrument's liability component as a liability and equity component as equity. The entity assigns an initial carrying amount of 751 to the liability component of the convertible loan and 249 to the equity component. அவனே கொடுத்துட்டான், எல்லாத்தையும் அவனே உனக்கு கொடுத்துட்டான். புரியுறதா இல்லையா? ரைட். 1000 ரூபா வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் கன்வெர்டபிள் லோன் வாங்குறானா, அந்த 1000 ரூபாயில் 751 தான் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி லயபிலிட்டி, 249 ஈக்விட்டி கம்போனன்ட். சப்சிக்வெண்ட்லி த என்டிட்டி ரெகக்னைஸ் இம்ப்யூட்டட் டிஸ்கவுண்ட் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அட் அன் ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் 10% on the carrying amount of the liability component at the beginning of the year. The tax authorities do not allow the entity to claim any deduction for the imputed discount on the liability component of the convertible loan. Tax rate is 40%. பண்ணுவேலா? பண்ணுங்க பார்க்கலாம் குயிக்கா. அந்த லோன் சார்ட்டை போடு ஃபஸ்ட்டு, இந்த அமார்டைசேஷன் டேபிளை போடு ஃபஸ்ட்டு. அப்போ தான் உனக்கு ஒரு தடவையும் கேரிங் அமௌண்ட் அழகாக வரும்.
டேய் இவன் எத்தனை வருஷம்னு பாரு, நீ என்னோட இது மாதிரி 4 வருஷம்னு போடாத, எத்தனை வருஷம்னு பார்த்து போடு. 31st டிசம்பர் 2014, 1st ஜனவரி 2018 பேமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான். அப்படின்னா 31st டிசம்பர் 2015, 31st டிசம்பர் 2016, 31st டிசம்பர் 2017, 3 இயர்ஸ் தான் கண்ணா. ஓகேவா? ரைட். இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் நீ 3 இயர்ஸ் பண்ணால் போதும். த்ரீ இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும். அழகாக போட்டுக்கோ. அந்த சார்ட்டை போடு, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ட்டை போடு, அமார்டைசேஷன் டேபிள் அழகாக போட்டுக்கோ. ஸோ தட் எவ்ரி இயர் உனக்கு லோனோட க்ளோசிங் அமௌண்ட், கேரியிங் அமௌண்ட் வந்துடும். அந்த கேரியிங் அமௌண்ட்டை வச்சு டேக்ஸ் பேஸை கம்பேர் பண்ணி டெம்பரரி டிஃப்ரென்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி, க்ளோசிங் பேலன்ஸ், டிடி எஃபெக்ட், இன்கம் எஃபெக்ட். இதில் இன்கம் எஃபெக்டில் போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக போடு. ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஈக்விட்டியில் அக்கௌண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் பிஎன்எல்க்கு கிரெடிட் ஆகிடும். ஜேர்னல் போடலாம். அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? சார்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான், பட் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும். எதுப்பா? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பண்ணும்போது ஈக்விட்டி வந்து 1585 மைனஸ் 476, அது ஈக்விட்டிக்கு போயிடும். ஓகேவா? அந்த 476 டிடிஎலுக்கு போய் டிடிஎல் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகி பிஎன்எலுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும். ஈக்விட்டி வந்து நெட்டில் இருக்கும். 1585 மைனஸ் 476 ஈக்விட்டி இருக்கும். உண்மையாக புரியறதா கண்ணா? நல்லா புரியறதா? இது ஒரு சம்மு. ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் அப்படியே 5 மார்க்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன். ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸில் 5 மார்க்ஸ், இந்த லயபிலிட்டி ஈக்விட்டி கம்போனன்ட் 5 மார்க்ஸ். எக்ஸாம் முன்னாடி இந்த சம்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்துன்னு போயிடு. இப்போ அடுத்தது லீஸ் 5 மார்க்ஸ்க்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸில். ஸோ லயபிலிட்டி ஈக்விட்டி கம்போனன்ட் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஐட்டம். ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் ஸ்பெஷல் ஐட்டம், இந்த ஈக்விட்டி கம்போனன்ட்டும் ஸ்பெஷல் ஐட்டம். நம்ம நேற்று கிளாஸில் போட்டது எல்லாமே நார்மல். இந்த டெப்ரிஷியேஷன், ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நார்மல், அதெல்லாம் கேட்க மாட்டான். ஓகேவாப்பா?
சார் ஒரு லோன் வாங்கினதே எவ்வளோ டேக்ஸ் பாரு, எவ்வளோ அழகா 5,000 தரமாட்டியா 5,000 இது நல்லா இருக்குல்ல. இப்போ பாரு அடுத்ததும் அதே மாதிரி தான். ஓகேவாப்பா? ஞாபகம் வச்சுப்பல the revaluation surplus equity liability component. அந்த டெக்னிக்கும் இதுக்கு இதாக இருந்தான்னு பாரு. கேரியிங் அமௌண்ட் வந்து இது liability கரெக்டா? ஸோ கேரியிங் அமௌண்ட் இஸ் லெஸ் கம்பேர்ட் டு தி டேக்ஸ் பேஸ். அப்படின்னா சேம். ஓகேவா? விச் இஸ் deferred tax liability. டன். அஜய் முடிச்சிட்டியா? ஆன்சர் மட்டும் அப்படி பார்த்துருவோமா? அங்கே போட்டிருக்கியா? புரிஞ்சுத்தா? வெரி குட். குட். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் வந்து கேரியிங் அமௌண்ட் 751, டேக்ஸ் பேஸ் 1000, டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் டாக்ஸபிள் 249, டிடிஎல் 100, டிடி எஃபெக்ட் 100. கரெக்டாக்கண்ணா? டிடி எஃபெக்ட் வந்து டிடிஎல் கிரெடிட் 100 அண்ட் ஈக்விட்டி டெபிட், இன்கம் எஃபெக்ட்ல ஈக்விட்டி டெபிட் 100. ஓகேவா? ரைட். அப்படின்னா இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி டே ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்லேயே பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 1000, பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 1000, டு லோன் அக்கவுண்ட் 751, டு ஈக்விட்டி அக்கவுண்ட் 249, அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிடிஎல் 100, ஈக்விட்டி அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிடிஎல் 100. ஓகேவாப்பா? அந்த லோனுக்கும் நீ என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். செகண்ட் இயர் 826 கேரியிங் அமௌண்ட், டாக்ஸ் பேஸ் 1000, டாக்ஸபிள் டெம்பரரி டிஃபரன்சஸ் 174, டிடிஎல் 70, டிடி எஃபெக்ட் 30 आपका டிடிஎல் டெபிட் 30, P&L கிரெடிட் 30. ஓகேவா? ரைட். தேர்ட் இயர் எண்ட் 908,091, 36 டிடிஎல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ், 33 டிடிஎலோட எஃபெக்ட், டிடிஎல் டெபிட் அண்ட் P&L கிரெடிட் 33. அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் இயர் வந்து 1000 ஸோ டிடிஎல் 0, டிடிஎல் எஃபெக்ட் வந்து 36.52 போட்டிருக்கா, டிடிஎல் டெபிட் அண்ட் P&L கிரெடிட் 36. கம்ஃபர்டபுள் கண்ணா? ஓகே, கவனிங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது லீஸ். ஆனால் அந்த டேக்ஸுக்கும் இதுக்கு பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எல்லாரும் கவனிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லீஸ். உண்மையாக போட்டல்ல அது? ஓகே, எல்லாரும் இங்கே கவனி. நார்மலாக நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை லீஸ்க்கு எடுக்கிறோம். இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை லீஸ்க்கு எடுத்தோன்னா நம்ம நார்மலாக இந்த ப்ளஸ் டூலெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப அழகாக சார் ரெண்ட் டு பேங்க், P&L டு ரெண்ட், இது மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம். கரெக்ட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 30 நார்மல் லீஸ் ரெண்டல்ஸ் ஒரு 20 lakhs அப்படின்னா ரெண்ட் டு பேங்க், எவ்ரி இயர் ரெண்ட் டு பேங்க் 20 lakhs இந்த மாதிரி போடுவோம். நல்லா தானே இருக்குது? ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை லீஸ்க்கு எடுத்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எப்போல்லாம் ரெண்ட்டு கொடுக்குறோமோ ரெண்ட் பேங்க்னு போடுவோம். கரெக்ட்? அந்த ரெண்ட்டை P&L கொண்டு போவோம். கரெக்டாக இருக்கு. ஆனால் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இந்த இயர்ஸ் என்ன சொல்கிறோன்னா அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. 1 இயர்க்கு மேலே லீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை, அந்த லாங் டேர்ம் லீஸை நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ROU அசெட். என்னது? ROU அசெட்டா? நம்ம நார்மலாக அதே இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் பேசாதன்றோம். இன்கம் டேக்ஸ் என்ன சொல்ல, நீ என்ன பண்ணியிருக்க? ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் தானே எடுத்திருக்க, ரெண்ட் தானே கொடுக்குற, வருஷம் 20 லட்சம். இதுதான். இது வந்து யார்? டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ். இது என்ன ரெக்கார்ட்? டேக்ஸ் ரெக்கார்ட். நம்ம இந்த சின்ன வயசில் ப்ளஸ் 2ல் படிப்போம் தெரியுமா? அதே லெவலில் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கான். ஐடியா புரியுதா? இப்போ இந்தியஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மோர் தென் 1 இயர்லாம் எடுத்தனா இந்த கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ என்னது, இந்த 5 இயர்ஸ் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி என்னது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆரம்பிச்சிட்டோம். புரியுறதா இல்லையா? ரைட். ஏண்டா ரெண்ட் கொடுத்தது ஒரு தப்பா? ரெண்ட் 20 லட்சம் கொடுக்குறேன், வருஷம் ரெண்ட் பேங்க்னு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிளியராக இருக்கான். நீ ரெண்ட் கொடுத்தா ரெண்ட்டு, அந்த 20 லட்சம் இன்கம் டேக்ஸில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பென்ஸாக. புரியுறதா இல்லையா? இங்கே வந்து டேக்ஸ் ரெக்கார்டில் பொறுத்த மட்டும் எக்ஸ்பென்ஸ் டு பேங்க் தான், அசெட்டே கிடையாது. டேக்ஸ் பேஸ். புரியுறதா? நீ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை 5 இயர்ஸ்க்கு லீஸ்க்கு எடுத்தாலும் அசெட் எதையுமே நம்ம இன்கம் டேக்ஸில் ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டோம்.
அதே நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா 116ல் இந்த லீஸ் ரெண்ட் ஃபியூச்சர் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ் இருக்குல்ல, அதை இம்ப்ளிசிட் ரேட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஒன்று கண்டுபிடி. எவ்வளோ 85 வருதா? நானாக சும்மா போட்டிருக்கேன், நீ உடனே இதில் நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி பார்க்காத. இந்த 85 ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் லயபிலிட்டி சொல்லு. லீஸ் லயபிலிட்டி ஏதோ ஒரு டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் அவனே கொடுத்து அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் லயபிலிட்டி. இப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஓகே இது டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஜாலியாக இருந்தது, இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சி எப்படி என்ட்ரி போடணும்னா, ROU அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு லீஸ் லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் 85. அது மாதிரி ஃபஸ்ட் இயரே ஒரு அசட்டை கொண்டு வரான். யார்? டேக்ஸா இந்த ஏஸா? இந்த ஏஸ். அப்படின்னா 0 டேட்டில் என்னக்குன்னா 0 டேட், தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் நமக்கு கேரிங் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு வந்து நிற்கிறது 85. ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் அங்கே டேக்ஸ் பேஸ் எவ்வளோ? 0. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் இனிஷியலாகவே நமக்கு என்ன இருக்குது? ஒரு டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? ஓகே, இப்போ இதில் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம். ROU அசட்டுன்னு ஒரு 85 இருக்குது, லீஸ் லயபிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா எனக்கு ROU அசட்னு ஒரு 85 வருது, லீஸ் லயபிலிட்டின்னு ஒரு 85 வருது. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? அப்படின்னா எனக்கு அசட் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று என்ன இருக்குது? லயபிலிட்டியோட கேரியிங் அமௌண்ட் 85, அதோட டாக்ஸ் பேஸ் 0, அது ஒரு 85 இருக்குது. என்னடா சார் இதுக்கு பேசாமல் 85 மைனஸ் 85 இங்கேயும் நீங்கள் 0ன்னு போட்டு ஒன்றா வச்சுக்கலாமா? அப்படி பண்ணனா இட் பிகம்ஸ் நெட். ஐடியா புரியறதா இல்லையா? இட் பிகம்ஸ் நெட். அது மாதிரி பண்ணலாமன்னா அது மாதிரி தான் பண்ணணும். உனக்கு ரெண்டுத்த படம் போட்டு காமிக்கிறேன், ஓகேவா? அசட் தனியாக என்ன இருக்க, லயபிலிட்டி தனியாக இருக்குது அப்படின்னு பண்ணுவோம். ஏன்னா இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுலாம் அதுக்கு ரிவர்ஸ்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஏன்னா அசட்டும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறோம், என்னவும் பண்ணுறோம், லயபிலிட்டி ரெகக்னைஸ் பண்ணுறோம். சார் அப்போது இங்கே வந்து அசட் பேஸ் டாக்ஸ் பேஸ் 0, இங்கே ஒரு அசட்டும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறான், லயபிலிட்டி ஈக்குவலாக ரெகக்னைஸ் பண்ணுறான். அப்போ இங்கேயும் ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் எனக்கு வந்து கேரிங் அமௌண்ட் 0 அண்ட் டாக்ஸ் பேஸ் 0. இந்த கேரிங் அமௌண்ட்னு சொல்கிறது அசட் மைனஸ் லயபிலிட்டி. ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு என்னங்கன்னா, ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் இது 0. அப்போ இது 0னா ஃபஸ்ட் இயரில் அப்போ டெஃபர்ட் டேக்ஸ் நமக்கு டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் 0, டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ 0 இயரில் நமக்கு இஷ்யூ கிடையாது. அதே ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் இந்த ROU அசட் என்னது, ROU அசட்டை 5 இயர்ஸ் டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம், கரெக்ட்? என்னடா ROU அசட்டை 5 இயர்ஸ் டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். அப்போ 85 17 டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ கணக்கு க்ளோசிங்? 68 17 51 51 17 34 17 எனக்கு தெரியும், வாயை பொத்து. புரியறதா இல்லையா? ஓகேவா? ரைட். ROU அசட், இந்த ROU அசட்டோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங் 85, ஃபஸ்ட் இயர் எண்ட் எவ்வளோ நமக்கு 65. இப்போ இந்த லீஸ் லயபிலிட்டி இருக்குல்ல, லீஸ் லயபிலிட்டி எல்லாரும் கவனி. இந்த லீஸ் லயபிலிட்டிக்கு நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 85. இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கன்னா 85 இன்ட்ரெஸ்ட், கேஷ் ஃப்ளோ, கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ, க்ளோசிங் பேலன்ஸ். என்னடா ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ரைட். இந்த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ தான் என்னது, 20 lakhs 20 lakhs 20 lakhs 20 lakhs 20 lakhs. உண்மையாக புரியறதா? ஸோ 116 பிரகாரம் இது மாதிரி நம்ம லீஸ் ரென்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணோன்னா இதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ROU அசட்டை டெபிட் பண்ணி லீஸ் லயபிலிட்டி என்ன பண்ணிடுறோம், கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். அந்த ROU அசட்டுக்கு we provide depreciation, அந்த ROU அசட்டுக்கு we provide depreciation. அப்போ அந்த ROU அசட்டுக்கு depreciation ப்ரொவைட் பண்ணி இந்த ROU ரைட் ஆஃப் யூஸ் அசட்டோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட கண்டுபிடிச்சிட்டோம். லீஸ் லயபிலிட்டி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ, இந்த 20 lakhs கொடுக்குறோம்ல டுவர்ட்ஸ் த லீஸ் லயபிலிட்டி, அதை கழிச்சு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பண்ணோம். எஸ் or no? ஓகேவா? ஸோ இதோட இம்ப்ளிசிட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வேணா இருந்துட்டு போகிறது, நம்மளா இந்த 15 ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும், கரெக்டா? என்னடா அது மாதிரி பார்க்காத, நானே ஏதோ அடிச்சு விட்ருக்கேன், கரெக்டா இல்லையா? ரைட். இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் சும்மா 8ன்னு போட்டுப்போம், ஓகேவா? 15 ரூபாயில். அப்போ செகண்ட் இயர் வந்து 4 3
2 1லாம் போட்டு அதிகம் வந்துருப்போது 12 15 17லாம் வருது, வரக்கூடாது. ஃபஸ்ட் இயர் 6 என்னப்பா? சரி, ஓகே. 5 4 3 2 1. டே நீ வந்து இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும், ஓகேவா? ரைட். அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வரும்? 85 90 இது எவ்வளோக்குண்ணா? 70யா? கரெக்டா? 74 54 57 37 39 கரெக்டாப்பா? 19 0 வந்துச்சா? 0 வரணுமே. ஓகே நாட் ஓகே? உண்மையாக பெரியார்தா? இல்லை நீங்கள் அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கால்குலேட் பண்ணி என்னால் பண்ணுவேன், அது உனக்கு சம்மு தரேன், அடுத்தது நீ போடுது, ஓகேவா? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருவான், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கட்டுவிடுங்க. பண்ணுவேயா? ஓகேவா? ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் 0 0, ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் லீஸ் லைபிலிட்டி 85, ROI அசட்டும் 85. ஸோ அசட் மைனஸ் லைபிலிட்டி நமக்கு என்ன வந்துடுது? 0. செகண்ட் இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு இங்கே 68 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்கு? 70 இருக்கு. அப்போ 68 எனக்கு அசட், 70 எனக்கு லயபிலிட்டி, அப்போ 2 இருக்கு எனக்கு. கரெக்டா? என்னடா 68 எனக்கு அசட், 70 எனக்கு லயபிலிட்டி. அந்த டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 2 இருக்கு. எது அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த நெட் எனக்கு லயபிலிட்டி, இந்த நெட் எனக்கு லயபிலிட்டி. டாக்ஸ் பேஸ் எப்பயுமே என்னது? 0, ஏன்னா இங்கே அசட் கிடையாது, லயபிலிட்டி கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ டாக்ஸ் பேஸ் நமக்கு 0. அப்போ லயபிலிட்டி, கேரியிங் அமௌண்ட் ஆஃப் த லயபிலிட்டி இஸ் கிரேட்டர் கம்பேர்ட் டு த டாக்ஸ் பேஸ் ஆஃப் தி லயபிலிட்டி. அப்போ ஆப்போசிட் விச் இஸ் த டெஃபர்ட் டாக்ஸ் asset. ஸோ இந்த deferred tax asset இந்த 2ல ஒரு 30% போட்டால் எவ்வளோ வரும்? 0.6 is a deferred tax asset. என்னடா உண்மையா புரியறதா புரியலையா? ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் ரெண்டுமே 0, ஏன்னா ROU அசெட் நம்ம டெபிட் பண்ணி லீஸ் லைபிலிட்டி கிரெடிட் பண்ணுறோம். ROU அசெட் 85, லீஸ் லைபிலிட்டியும் ROU அசெட் 85, லீஸ் லைபிலிட்டி 85, இது ரெண்டு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுதுன்னா நமக்கு 0. ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் ROU அசெட்டுக்கு டெப்ரிஷியேஷன் போட்டு எவ்வளோ வருது நமக்கு? 68 வருது. லீஸ் லைபிலிட்டிக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணி கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ 20 அக்கௌண்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது? 70. உண்மையாக புரியறதா அது? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சும்மா போட்டிருக்கேனே, அதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டானா? கொடுப்பாங்கண்ணா, ஓகேவா? ரைட். அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கொடுப்பான்ல, அது இந்த 20 இருக்குல்ல, 20 20 20 20 20 5 20, இதில் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் ஒரு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ வரும். அந்த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ தான் நான் என்ன வச்சுட்டுருக்கேன்? 85 வச்சுருக்கேன். உண்மையாக புரியறது இல்லை கண்ணா, ஓகேவா? ரைட்டா? ஸோ அப்போது இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ்க்கும் இந்த 70 இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு ROU அசெட் இந்த லீஸ் லைபிலிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நெட் லைபிலிட்டி நமக்கு 2 வருது. டாக்ஸ் பேஸ் நமக்கு 0. இதில் நம்ம டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அசெட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அசெட்டை கால்குலேட் பண்ணிட்டு இது க்ளோசிங் பேலன்ஸு. அப்போ DTA எஃபெக்ட் கரண்ட் இயர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா DTA டெபிட், கரெக்டாகண்ணா? DTA டெபிட் அண்ட் P&L credit. 0.6 P&L credit. உண்மையாக புரியறதா பாரு, ஓகேவா? ரைட். இப்போ செகண்ட் இயர் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா 51 54, ஓகேவா? ரைட். 51 54 அங்கேயே என்ன இருக்கு? லயபிலிட்டி நமக்கு அதிகமாக இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நமக்கு? 3 இருக்கு. இங்கே எவ்வளோ இருக்கு? 0. அப்போ என்ன இருக்கு? 3. இந்த 3ல நமக்கு 30% போட்டால் என்ன வரும்? 0.90 DTA தான் வருது. கரெக்டா இல்லையா? ரைட். ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ் வந்து 0.30 DTA டெபிட், P&L கிரெடிட். ஐடியா புரியறதா இல்லையா? ஸோ அடுத்தது பாரு 34 and 37, அப்போ எவ்வளோ வருது? கரெக்டாப்பா? 3. அப்போ 0 3.9, எதுவும் சேஞ்ச் வரல. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் 17 and 19 என்ன வருது? 2 0, அப்போ 2, அப்போ என்ன வருது? 0.6. அப்போ நமக்கு DTA என்ன ஆகுது? குறையிறது. அப்போ DTA எஃபெக்ட் வந்து 0.3. நம்ம DTAவை என்ன பண்ணணும்? நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும். ஐடியா புரியறது இல்லையா? கடைசியாக நம்ம பார்த்தோன்னா 0 0, ஓகேவா? ரைட். ஸோ 0, ஸோ 0.6 நம்ம DTA கிரெடிட். ஐடியா புரியறது அவனுக்கு? சார் லாஜிக் வேணும் சார். இதோட என்ன வேணும்?
லாஜிக் வேணும் சார். நீங்கள் வந்து ரீவாலுவேஷன் சர்ப்ளஸ்க்கு ஒரு லாஜிக் சொன்னீங்க. அந்த டெப்ரிஷியேஷன் டிஸ்லோ ஆகுது, டெப்ரிஷியேஷன் டிஸ்லோ, அதனால எனக்கு ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி. அதே மாதிரி ஈக்விட்டி கம்பவுண்ட்டுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்லோ ஆகுது, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்லோ ஆகுது, அதனால எனக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் எனக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதெல்லாம் எனக்கு அக்செப்டபிளாக இருந்தது. இதில் எப்படி டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம், எதனால் இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் 20 rupees தான் ரெண்ட்டுன்னு போடுறோம். கரெக்ட்? 20 lakhs நம்ம ரெண்ட். இதை தான் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸாக டிடக்ட் பண்ண முடியும். கரெக்ட்? இன்கம் டேக்ஸ் பிரகாரம் இதை தான் நம்ம என்னவா பண்ண முடியும், எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ நம்ம 20 lakhs ஃபஸ்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், டிடக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட் இயர் நம்ம இன்கம் டேக்ஸில் எவ்வளோ டிடக்ட் பண்ணிக்கிறோம், 20 lakhs நம்ம டிடக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் 5 டிடக்ட் பண்ணுறோம், இந்த டெப்ரிஷியேஷன் 17 டிடக்ட் பண்ணுறோம். அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ், டெப்ரிஷியேஷனும் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ். இந்த 17 டெப்ரிஷியேஷன் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 5, 22 நான் P&L எக்ஸ்பென்ஸாக டெபிட் பண்ணுறேன். P&L டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் டெபிட் பண்ணுறேன், ஆனால் இங்கே ரெண்ட் டெபிட் பண்ணுறேன். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? அப்போ இந்த 22 எனக்கு டிசல் ஆகிடும். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ எனக்கு எவ்வளோ கிளைம் ஆகுது, எனக்கு 20 கிளைம் ஆகுது. கரெக்டா? அப்போ 22 டிசல் ஆகி 20 எனக்கு கிளைம் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் இயர். அப்படின்னா நான் வந்து 2 lakhsக்கு எக்ஸஸாக நான் டேக்ஸ் கட்டுறேன். ஸோ ஃபியூச்சரில் அந்த டேக்ஸை நான் ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் கிரியேட்டிங் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு 20 தானே இன்கம் டேக்ஸில் டிடக்ஷன் கிடைக்கிறது, ஏன்னா ரெண்ட்டை தானே இன்கம் டேக்ஸில் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த ROU அசெட் இது மாதிரிலாம் டேக்ஸில் இல்லவே இல்லை. நீ வாடகை கொடுத்தியா, வாடகை அக்கௌண்ட் பண்ணாமா, அதை டேக்ஸபிள் இன்கமில் கழிச்சோமான் இருப்போம் இன்கம் டேக்ஸ். இவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த ரெண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு அசட்டை உருவாக்கி, ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு லைபிலிட்டியை உருவாக்கி, அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அசட்டுக்கு ஒரு டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு, அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைபிலிட்டிக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை போட்டு, இதெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டெப்ரிஷியேஷனையும் மதிக்க மாட்டான், இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும். அப்போ இது ரெண்டுத்தை என்ன பண்ண போகிறான், அவன் டிசலோ பண்ணி இதை தான் கிளைம் பண்ண போகிறான். அப்படின்னா எக்ஸஸ் டிசலவன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 2 lakhs இருக்குது. அந்த 2 lakhsக்கு நம்ம கரண்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருப்போம், அதிகமாக டாக்ஸ் கட்டியிருப்போம். அது ஃபியூச்சரில் நமக்கு ரிவர்ஸ் ஆகுமானா, ஃபியூச்சரில் ரிவர்ஸ் ஆகும். எப்படி சார் ஃபியூச்சரில் ரிவர்ஸ் ஆகும்? இப்போ நீ பார்த்தனா இங்கே 17 + 5 ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம 22 கிளைம் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? இது இஸ் P&L. ஆனால் டாக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரகாரம் 20. செகண்ட் இயர் 17 + 4 21, டாக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரகாரம் 20. தேர்ட் இயர் 17 + 3 20 20. ஃபோர்த் இயர் 17 + 2 18, அங்கே 20 எக்ஸஸாக வருது பார். என்னடா அதுக்கப்புறம் சார் 19 20 18 20. அப்போ இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடுறது. ஸோ இப்போ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிறது, 20 20 20 20 20 100 கிளைம் கிடைக்கிறது. இங்கேயும் டோட்டல் பண்ணனா எவ்வளோ வரும் உனக்கு, 100. ஸோ இங்கே வந்து 100 வந்து ரெண்டலாக கிடைக்கிறது, இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டெப்ரிஷியேஷனாக கிடைக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி a temporary difference. It is only a temporary difference which is getting reversed. என்னடா உண்மையாக புரியறதாடா, ஐடியாவது புரியறதா இல்லையா? என்னடா ஜூம் இருக்கீங்களா? இந்த தனுஷ் மாதிரி இருக்கீங்களா? யாரும் இருக்கீங்களா? ஏதோ தனுஷ் படத்துக்கு அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா? டேய் புரிஞ்சுதா? ஒரு தம்ஸ் அப் போட. ஓகே. டேய் இங்கே வந்து லீஸில் வந்து டேக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரகாரம் ரெண்ட்டாக பார்க்குறான். அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த ரெண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் இந்த இயர்ஸில் இந்த ரெண்டெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அதை ஒரு அசட்டாக கிரியேட் பண்ணி ஒரு லயபிலிட்டியை உருவாக்கி அந்த அசட்டுக்கு டெப்ரிஷியேஷனை போட்டு இந்த லயபிலிட்டிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை போடுறான். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டெப்ரிஷியேஷன் ரெண்டுத்தையும் இன்கம் டேக்ஸ் என்ன பண்ண மாட்டான், அலோவ் பண்ணுவான். அவன் எதை மட்டும் கிளைம் பண்ண அலோவ் பண்ணுவான், ரெண்ட்டை கிளைம். ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டெப்ரிஷியேஷனுக்கும் இந்த ரெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம டெஃபர்ட் டேக்ஸாக இனிஷியலாக ரெகக்னைஸ் பண்ணி லேட்டராக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் ஆகும். ஏன்னா நீ உன்னோட டோட்டல் அவுட் ஃப்ளோன்னு பார்த்தோன்னா இந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் 100 லட்சம். கரெக்டாக? ஸோ அதை அங்கே ரெண்ட்டாக கிளைம் பண்ணுறோம், இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டெப்ரிஷியேஷனாக கிளைம் பண்ணுறோம். ஐடியா புரியறதா உண்மையா? ஓகே, இதில் ஒரு சம் போட்டுடலாமா? ஓகே, லீஸ் சம் கட்டாயம் வரும் கண்ணா. ஓகேவா இல்லை நாட் ஓகேவா? ஓகே, நம்ம இதில் எங்கே ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான். அங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அழகாக கொடுத்து ஒழுங்காக நீ கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ரைட். ஏடா என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா இல்லையானே தெரியல எனக்கு. First sum kana. On 1st April 20X1, S Limited leased a machine over a 5-year period.
The present value of lease liability is 120 crore and is recognized as lease liability and a corresponding ROU asset on the date. Discounting rate என்னன்னு கொடுத்துட்டான் 8%. டே present வேல்யூவே கொடுத்துருக்கான், அதை போய் டிஸ்கவுண்ட்லாம் பண்ணாத. டைக் புரியுறதா இல்லையா? டைக் present வேல்யூனே கொடுத்துருக்கான், ஸோ டிஸ்கவுண்ட்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். ஓகேவா? ரைட். லீஸ் liability அதே இருக்கும், அதே டேட்டில் லீஸ் liability ROU asset 120. ROU asset is depreciated under straight line method over 5 years. அப்போ அந்த ROU assetக்கு ஒரு சார்ட்டை போட்டுரு. ஓகேவா? அதோட கேரிங் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிரு. லீஸ் liabilityக்கு ஒரு சார்ட்டை போடு. லீஸ் liabilityல ஓப்பனிங் லீஸ் liability 120, அதுக்கு 8% இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுக்கோ. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். அப்புறம் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்து இந்த ஆனுவல் லீஸ் ரெண்டல்ஸ். ஆனுவல் லீஸ் ரெண்டல்ஸ் ஆர் 30 crores payable starting from 31st March 20x2. நம்ம எக்ஸாம்பிள் அந்த 20 வச்சிருந்தோம், இவன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கான் 30. The tax law permits tax deduction on the basis of payment of rent. Assuming tax rate of 30%, you are required to explain the deferred tax consequence of the above transaction for the year ended 31st March 20x2. So 1 year மட்டும் கேட்டிருக்கான், நம்ம எத்தனை வருஷம் போடுவோம்? 5 இயர்ஸும் போட்டு ஃபுல்லத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ரைட். 5 இயர்ஸ் போடு. ஸோ இன்றைக்கி ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், லயபிலிட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி கம்போனன்ட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் பார்த்துருக்கோம், லீஸோட டெஃபர்ட் டேக்ஸ் பார்த்துட்டோம். மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது மூணுத்தில் எதனா ஒன்று எக்ஸாமுக்கு ஷாராக வரும். சார்ட் போட்டுக்கோ, ROU அசட்டோட சார்ட் போட்டுக்கோ, அதில் வெறுமனே டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிக்கோ. லீஸ் லயபிலிட்டியோட சார்ட் போட்டுக்கோ. லீஸ் liabilityல ஓப்பனிங் லீஸ் liability, இன்ட்ரெஸ்ட், கேஷ் ஃப்ளோ, க்ளோசிங் பேலன்ஸ், ரெண்டு சார்ட்டையும் போட்டுக்கோ. அந்த அசட் மைனஸ் liability பார்த்துக்கோ. கேரிங் அமௌண்ட் நெட்டு கொண்டு வா. டாக்ஸ் பேஸ் எப்பயுமே லீஸ்க்கு 0, ஏன்னா அவன் கிளியராக சொல்லிட்டான் ரெண்டல் வந்து எக்ஸ்பென்ஸாக தான் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டான். $120. இன்ட்ரெஸ்ட் 8% போட்டிருக்கான் பார், அந்த 8% ஆன் 120 போடணும். 9.6. கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எவ்வளோ 13 போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? எவ்ரி இயர் 30 பேயபிள் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 31st. ஓகே. ஸோ 120 ப்ளஸ் 9.6 மைனஸ் 30.
ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு வந்து நமக்கு எவ்வளோ வருதுக்குன்னா ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் நமக்கு வந்து டெஃபர் டேக்ஸ் வராது. ஏன்னா கேரிங் அமௌண்ட் ஆஃப் அசட்டும் 120, லயபிலிட்டி 120. ஸோ அப்போது நம்ம கேரிங் அமௌண்ட் நெட் வந்து 0 வரும், டேக்ஸ் பேஸும் 0. ஸோ டெஃபர் டேக்ஸ் வராது லீஸில் பிகினிங்கில். ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு லீஸ் அசட் வந்து 96 அப்பா, லீஸ் லயபிலிட்டி வந்து 99.6. அப்படின்னா லயபிலிட்டி எக்ஸீடிங் த அசட். அப்போ நெட் லயபிலிட்டி, அப்போ கேரிங் அமௌண்ட் நீ போடுற 3.6 வந்து லயபிலிட்டி. ஸோ கேரிங் அமௌண்ட் ஆஃப் த லயபிலிட்டி எக்ஸீட்ஸ் தி tax base of the asset. Tax base is 0. So we need to calculate deferred tax asset. ஜாலியாக இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்டு. கோரே வந்து அந்த டிடிஏ வந்து நீ கால்குலேட் பண்ணுற டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுற டிடிஏ வந்து இட் இஸ் அ க்ளோசிங் பேலன்ஸ். அதில் மட்டும் தப்பு பண்ணிடாமல் இருக்கணும். நான் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன். அங்கே நீ அழகாக பிடிச்சிட்டேன்னா அந்த ரிவர்சல் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டுருவேன். இல்லை அப்படின்னா நீ அதை கேட்ச் பண்ணலன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இதில் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. பண்ணிக்கலாம்க்கா, நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. க்ரோர்ஸ் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ. 2 டெசிமல்ஸில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 2 டெசிமல்ஸில் பண்ணிக்கலாம். So DTA closing balance, DTA effect current year, income effect, அதுக்கப்புறம் journal entry. இந்த ஃபார்மேட்டை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் போதும். முஷ்டியா ஜெய், ஸ்ரீ கணேஷ், செக் பண்ணலாமாப்பா? கண்ணா ROI asset வந்து 120, depreciation 24, 96, 96, 24, 72, 72, 24, depreciation 48, 48, 24, depreciation 24, 24, 24, 0. இது ROI asset. Liability chart amortization table. Lease liability opening 120, interest first year 9.6, cash flow 30, 99.6, 99.6 opening 7.968,
interest 30, 77.6 closing, 77.6 opening, 6.2 interest, 30, 53.81 closing, 4.3 fourth year interest, 30 cash flow, 28.11 and fifth year interest 1.89, 30, 0. Okay, right? So இது வந்து lease liability, ROI asset ரெண்டும். First year beginning ல எல்லாமே 0. First year end, எனக்குன்னா first year end, அதானே நான் கேட்டிருக்கோம். செகண்ட் இயர்னு போட்டிருக்கேன், செகண்ட் இயர் பிகினிங்னு போடணும் ஏதோ ஒன்று. ஓகேவா, ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு வந்து கேரிங் அமௌண்ட் 3.6, கரெக்டாப்பா? ஸோ டேக்ஸ் பேஸ் 0, 3.6, அதில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் வந்து நமக்கு 1.08, அது க்ளோசிங் பேலன்ஸ். டிடிஏ எஃபெக்ட் வந்து 1.08 டிடிஏ டெபிட், இன்கம் எஃபெக்ட் 1.08 பிஎன்எல் கிரெடிட், பிஎன்எல் கிரெடிட். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து 5.6 அப்பா, 5.6, அப்புறம் 5.31, 4.11, 0. கரெக்டாக்கண்ணா? ஸோ அப்போ 1.68 நமக்கு டிடிஏவோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 1.68, கரண்ட் இயர் எஃபெக்ட் 0.6. அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் இயர் வந்து இவன் வந்து ஃபோர்த் இயர்னு சொல்கிறது தேர்ட் இயர் எண்டு வந்து 1.593 டிடிஏ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 0.087 ஆக்கண்ணா குறையிறது. கரெக்டாக? டிடிஏ கிரெடிட், எனக்குன்னா டிடிஏ கிரெடிட். அதுக்கப்புறம் டிடிஏ அடுத்த வருஷம் வந்து 1.233, அதுக்கு 0.36 டிடிஏ கிரெடிட், 0.36 டிடிஏ கிரெடிட். லாஸ்ட் இயர் 1.233 டிடிஏ கிரெடிட் அண்ட் பிஎன்எல் டெபிட். ஓகேவாக்கண்ணா, ரைட்? இன்னொரு தடவை ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் படிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன போட்டிருக்கேன்னா டிடிஏ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஎன்எல் 1.08 ஜேர்னல் என்ட்ரி. செகண்ட் இயர் ஜேர்னல் என்ட்ரி டிடிஏ டெபிட் டு பிஎன்எல் 0.6. தேர்ட் இயர் ஜேர்னல் என்ட்ரி பிஎன்எல் டெபிட் 0.087, கரெக்டா? பிஎன்எல் டெபிட் 0.087 டு டிடிஏ, அது கரெக்டா தப்பா? ஃபர்ஸ்ட் 1.08 இருக்கா, அப்புறம் 1.68 இருக்கா, அதுக்கப்புறம் 1.593 இருக்கா? எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் 1.74 இவன் போடலக்கண்ணா, 1.593 போட்டிருக்கான். காவே அகோ 593 ரவுண்ட் ஆஃப் பாடா, கூச்சநாச்சமே இல்லாமல் ரவுண்ட் ஆஃப் 1.74, 1.593 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண 1.74 கூச்சநாச்சல்ல. 1.08 கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஓகேவா? க்ளோசிங் பேலன்ஸ். செகண்ட் இயர் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 1.67, தேர்ட் இயர் 1.73, ஃபோர்த் இயர் 1.22, ஃபிஃப்த் இயர் 0. இது கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜேர்னல் என்ட்ரி டிடிஏ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஎன்எல் 1.08, செகண்ட் இயர் ஜேர்னல் என்ட்ரி டிடிஏ டெபிட் டு பிஎன்எல் 0.59, தேர்ட் இயர் ஜேர்னல் என்ட்ரி திருப்பி டிடிஏ டெபிட் தான் 0.06 டு பிஎன்எல் 0.06, ஃபோர்த் இயர் வந்து பிஎன்எல் டெபிட் 0.51 டு டிடிஏ 0.51 அண்ட் ஃபிஃப்த் இயர் பிஎன்எல் டெபிட் 1.22 டு டிடிஏ 1.22. கையை தட்டி கொண்டாடிட லீஸ். ஓகேவா? இன்னும் ஒரே ஒன்று நடத்தணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் டார்கெட்டை. சும்மா ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சம் போடலாம். ஓகேவா, ரைட்? ஐடியா மட்டும், ஏன்னா சும்மா போகும்போது எதனா யோசிச்சுட்டே போ. ஓகே, நேற்று மாதிரி இன்றைக்கும் எதனா யோசிச்சுட்டே போ. ஓகேவா, ரெடி? இங்கே எல்லோரும் கவனி. அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் எனக்குன்னா அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட். நான் தான் ஹோல்டிங் கம்பெனி. நான் எப்பயுமே என்ன கம்பெனி? ஹோல்டிங் கம்பெனி. இந்த டேஷ் தான் சப்ஸ்டு 1.593 1. ரவுண்ட் ஆஃப். ஒரு ஏமாத்துறதுக்கும் ஒரு இது கிடையாது. ஓகே, மறுபடி ஏமாத்துற நம்பர் 1.74 1.59. ஓகே, எல்லோரும் கவனிக்கணும். நான் தான் ஹோல்டிங் கம்பெனி. நான் தான் என்னது? ஹோல்டிங் கம்பெனி. இந்த டேஷ் தான் சப்சிடரி. இந்த டேஷுக்கு நான் வந்து கூட்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? செல்வேன். என்னோட காஸ்ட் வந்து 1 lakh. என்னோட காஸ்ட் ஹோல்டிங் தான். என்னோட காஸ்ட்டு 1 lakh. ஆனால் இந்த டேஷ்க்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது 1.5 lakhsக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, ரைட்டா? அப்போ என்னோட புக்ஸில் ஹோல்டிங்கோட இண்டிவிஜுவல் செப்பரேட் புக்ஸில் நான் அதை ப்ராஃபிட்டாக அக்கௌண்ட் பண்ணியிருப்பேன். என்னோட செப்பரேட் புக்ஸில் ஏன்னா 1 lakh காஸ்ட்டு, அதை அவனுக்கு நான் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்கேன்? இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு செப்பரேட் பேன் நம்பர், சப்சிடரிக்கு செப்பரேட் பேன் நம்பர். என்னடா இவன் தான் அவன் என்னோட கம்பெனினா கூட அவனுக்கு வேற பேன், அதுவும் தெரியாது உனக்கு. நீ ஆர்டிகல்ஸில் போய் என்ன பண்ண? அப்படியா சார்? ஹோல்டிங்க்கு வேற பேன் நம்பர், சப்சிடரிக்கு வேற பேன் நம்பரா?
அப்படியா சார் கொடுப்பான், அப்படிதான் கொடுப்பான். புரியுறதா இல்லையா? கம்பெனி இது தனி கம்பெனி, அது தனி கம்பெனி. ஈவன் தோ கன்சால்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கூட அது வேற டேக்ஸ் அசஸ்மெண்ட், அதோட ஸ்டேட்டஸ் தனி, இதோட ஸ்டேட்டஸ் தனியாக அசஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் தெரியும் ஆல்ரெடி சொல்லமா. ஓகேவா? இது ஹோல்டிங் கம்பெனி வந்து 1 lakh rupees காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சப்ஸ்டரிக்கு எவ்வளோக்கு வித்துட்டான்? 1,50,000 வித்துட்டான். அப்போ இவனோட புக்ஸில், தட் இஸ் ஹோல்டிங்கோட செப்பரேட் புக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா, அந்த ப்ராஃபிட் 50,000 அக்கௌண்ட் ஆயிருக்கும். அந்த ப்ராஃபிட் வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கான டேக்ஸை ஹோல்டிங் கம்பெனி கட்டியிருப்பான். செப்பரேட் புக்ஸில் ஹோல்டிங் கம்பெனி என்ன பண்ணியிருப்பான்? கவர்மெண்ட்டுக்கு ரியலாகவே கட்டியிருப்பான். ஏன்னா 1,50,000 இன்வாய்ஸ் பண்ணியிருக்கான்ல. அப்போ அவன் P&L அந்த ப்ராஃபிட் இருக்கும்ல. என்னடா ஓகேவா? செப்பரேட் புக்ஸில் அவன் P&L அவனுக்கு இண்டிவிஜுவல் P&L போடும்போது அதில் அந்த 50,000 ப்ராஃபிட் இருக்கும். அதுக்கு என்ன கட்டியிருப்பான்? டேக்ஸை கட்டியிருப்பான். இந்த சப்ஸ்டரி டேஷ்க்கு விற்றோம்ல, இந்த டேஷ் யாருக்குமே அதை விற்கலை. இந்த சப்ஸ்டரி டேஷ் நான் கொடுத்ததை அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கு, யாருக்குமே அதை விற்கலை. என்னோட கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போடுவேன் தெரியும்ல, அப்போ நான் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு இதை விற்கவே இல்லை. ஏன்னா சப்ஸ்டரி யாருக்கோ வித்துனா தான் அது ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட். ஏன்னா கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நானும் இந்த டேஷும் சொல்லு ஒன்று. அப்போ நான் இதை கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராஃபிட் எலிமினேட் ஆகிடும். ஏன்டா இன்டர்மீடியேட்டில் கன்சல்டேஷன் வேறு சொல்லி கொடுத்தேன் உனக்கு, எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அது மாதிரிலாம். அதெல்லாம் இன்டரில், நீங்கள் ஃபைனலில் எடுத்ததே லாங்காக இருக்குது, இன்டரில் எடுத்ததில் கன்சால்டேட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராஃபிட் எலிமினேட் ஆகிடும். கரெக்டாக இல்லையா? ஏன்னா இவன் வந்து சேல் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுக்கோ தேர்ட் பார்ட்டிக்கு, இட் பிகம்ஸ் அ ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட், கன்சால்டேஷனில் எலிமினேட் ஆகாது. ஆனால் இந்த டேஷ் அதை விற்கவே இல்லை. இதோட புக்ஸில் ஸ்டாக் 1.5 லட்சம்னு வச்சுட்டு இருக்கு. இது புக்ஸில் ஸ்டாக்கு அந்த 1.5 லட்சத்து உள்ளே இருக்க 50,000 ப்ராஃபிட் என்னோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் இருக்குது. போதாத குறைக்கு அதுக்கு நான் 30% டேக்ஸை கட் நம்பர். நான் சொல்கிறது புரியுறதில்ல? 15,000 நான் என்ன வேற கட்டிட்டேன்? டேக்ஸை கட்டி என்னோட ப்ராஃபிட்டில் 35 இருக்குது, டேக்ஸ் நான் 15,000 கட்டிட்டேன். இது வரைக்கும் கதை கிளியராக புரியுறதா? ரைட். இப்போது கன்சாலிடேட் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது என்னோட கன்சாலிடேட்டட் என்னோட செப்பரேட் P&L அந்த 50,000 இருக்கும். ஓகேவா? என்னோட செப்பரேட் P&L 50,000 இருக்கும். என்னோட செப்பரேட் P&L கரண்ட் டாக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு அந்த 50,000 ப்ராஃபிட்டுக்கான 15,000 இருக்கும். ஐயோ, அது 50,000டா, 30% டாக்ஸ் ரேட்டுக்கு 15,000. என்னோட செப்பரேட் P&L அந்த 50,000 ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும். அந்த 50,000 ப்ராஃபிட்டுக்கான டாக்ஸும் கரண்ட் டாக்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆகி நான் கவர்மெண்ட்டுக்கே கட்டிட்டேன். ஐடியா புரியுறதா? இப்போ கன்சாலிடேட் பண்ணுறோம். இப்போ கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இவனோட அந்த 1.5 lakhs இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாக்கு, அது கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸ்டாக்காக வரும். அதுலேருந்து அப்படியே 50,000 ப்ராஃபிட்டை கழிச்சிடுவேன். ஐடியா புரியுதா? என்னோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்லையும் என்ன கழிச்சிடுவேன்? 50,000 கழிச்சிடுவேன். ஏன்னா அது இன்டர் கம்பெனி ப்ராஃபிட்ஸ்னு. ஐடியா புரியுறதா? இப்போ அதுக்கு நான் டேக்ஸ்ன்னு ஒன்று கட்டினேன், ப்ராஃபிட்டே ஏர்ன் பண்ணாமல் இந்த டேஷ் வித்துருவான்னு நினச்சி. ஐடியா புரியுறதா? அந்த டேக்ஸை நான் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது, அதுதான் இப்போ நான் நடத்தணும். ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? அந்த டேக்ஸை கன்சாலிடேட்டட் P&L அந்த 50,000 ப்ராஃபிட் வருமா வராதா? வராது. இன்ஃபேக்ட் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போடும்போது ஸ்டாக்லேருந்து அண்டர்ஏஜ் ப்ராஃபிட் 50,000 நான் ரிமூவ் பண்ணும். என்னோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்லையும் ஞாபகம் இருக்கா? டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் சேல்ஸு. ஐடியா புரியுதா? மேலே இந்த ஹோல்டிங் வித்திருக்கான்னா அது டவுன் ஸ்ட்ரீம், இங்கேருந்து வந்து அப் ஸ்ட்ரீம்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? இது டவுன் ஸ்ட்ரீம், ஹோல்டிங் வித்திருக்கான். ஸோ என்னோட P&L 50,000 குறைப்பேன், ஸ்டாக்லேருந்து 50,000 குறைப்பேன். அதெல்லாம் ஓகே. நான் டேக்ஸ் கட்டினேனே, அதை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, அதை டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட்டாக வச்சுக்கணும். என்னவா வச்சுக்கணும்? நம்ம டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட்டாக வச்சுக்கணும். சார் இது டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட்டாக எப்போ வரைக்கும் இருக்கும்? இந்த டேஷ் அதை விற்கிற வரைக்கும் இருக்கும். கிளியர்? இதை வச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சம் போடலாம். ஓகேவா? ரைட். தேங்க்யூ டீச்சர்.